ආයිබෝවන් සුබ සන්ධ්‍යාවක් ප්‍රාර්ථනා කරනවා සියලු දෙනාටම. ශ්‍රී ජයවර්ධනපුර විශ්වවිද්‍යාලයේ වයිකින් සංගමය ආරම්භ කරන්නේ සමාජ ව්‍යවසායකයන් රටට දායාද කිරීමේ විශිෂ්ට පරමාර්ථය පෙරදරි කර ගනිමින්. අප සංගමය ආරම්භ කර විශාල කාලයක් ගත නොවුනත් මේ කාලය තුලින් ලබාගත් වර්ධනය ජයග්‍රහණය අතිමහත්. එයට හොඳම නිදසුනක් ලෙසින් කොළඹ විශ්වවිද්‍යාලයේද වයිකින් සංගමයක් පිහිටුවීම ගත හැක. කෘතගුණ, පෙන් රීසයික්ලිං, බිලීව්, ස්පාක්, නියෝස්මාර්ට්, ප්‍රාණිවිරු සෙවන, දිරිය ආදී විවිධ ව්‍යාපෘති තුලින් ව්‍යවසායකත්ව හැකියාව වර්ධනය මෙන්ම සමාජයට යමක් කරන්නට වයිකින් සංගමය කටයුතු කළා. හා ඉදිරියට සූදානමින් සිටිනවා. ඉතින් එහි තවත් පියවරක් වශයෙන් විද්‍යාර්ථයන්ගේ හැකියාව වර්ධනය කිරීමේ හා ව්‍යාපාරයක් ආරම්භ කිරීමට හෝ පවතින ව්‍යාපාරයක් වර්ධනය කර ගැනීමට අවශ්‍ය දැනුම ලබා දීමේ අරමුණින් මාසික වැඩසටහනක් ලෙසින් අපි ආරම්භ කරනවා මයින්ඩ් ෂේපර් ව්‍යාපෘතිය. අද දවසේ අපි මයින්ඩ් ෂේපර් තුලින් කතා කරන්න බලාපොරොත්තු වෙන්නේ නිවැරදිව ව්‍යාපාරයක සැලසුමක් සකස් කරගන්න ආකාරයයි. ඒ සඳහා අද අපත් සමග සම්බන්ධ වෙනවා ශ්‍රී ජයවර්ධනපුර විශ්වවිද්‍යාලයේ ව්‍යවසායකත්ව අධ්‍යයන අංශයේ ජ්‍යෙෂ්ඨ කතිකාචාර්ය රුක්මාල් වීරසිංහ ගුරුපියාණන්. අපි එතුමන්ව ඉතාමත් ගෞරවයෙන් එකතු කර ගන්නවා අපේ වැඩසටහනට. මීළඟට පිළිගැනීමේ කතාව කිරීමට උදාරාහට ආරාධනා කර සිටිනවා. Thank you, Indranima. So firstly, I respected welcome our speaker, Dr. Rukmal Veerasinghe, the Senior Lecturer of Department of Entrepreneurship, University of Sri Jayawardhanapura, and Miss Shehani Shanika Vijayaratna, lecturer in law at University of Sri Jayawardhanapura and attorney at law, the advisor of Vikings Club of University of Sri Jayawardhanapura. Also, a warm welcome to all participants in this session. I invite you all to stay with us until this end of the session. Thank you. So, I respectfully welcome to the Rukmal Veerasinghe sir to conduct this session. Thank you very much. Good evening to all of you. I think this is appreciable initiative. This time in Sri Lanka, everyone is talking about entrepreneurship. As undergraduate of the University of Sri Jayawardhanapura, setting up as a club called Viking, and as well as being students there in the faculties like management studies and commerce, maybe in the applied sciences even. Joining together with the guidance of our lecturer, I would like to again appreciate your initiative, because this is time requirement. Everyone is talking about now the entrepreneurship has become a key important aspect of the country. There is no argument that development is totally associated with the entrepreneurship development. Among the undergraduate, there was no such culture earlier to think about starting the business. Mostly the people, they were job oriented. They were thinking about starting a job in somewhere else, which is established businesses mostly. But today there is a good tendency among our students to start their entrepreneurial ventures. I really appreciate your effort, and as well as the people who are joining with us, warmly welcome to discuss this matter. Your contribution is the most important part today to become a developed country in the near future. I think conducting it in bilingual will be fine, because most of you can understand Sinhala well. So I take this opportunity to deliver my session in Sinhala. If you have any clarification, if it is required, I will give you in English language too. Right? Entrepreneurship development කියලා අපි කතා කරනවා නම් ඇත්තටම මට දීපු ටාස්ක් එක තමයි business planning ගැන කතා කරන්න කියලා. මම එතකොටත් කිව්වා business plan එකක් හදනවා කියන එක මේ වගේ පැයකින් විතර කතා කරලා ඉවර කරන්න පුළුවන් දෙයක් නෙවෙයි. මම ඒක නිසා ෆවුන්ඩේෂන් එක දාලා දෙන්නම්. අපිට ඕනනම් ඉස්සරහට කන්ටිනියු කරගෙන යන්න පුළුවන් ඩිස්කෂන් එක කොහොමද business plan එක හදාගන්නේ කියලා. ඒ නැතත් අපි ගයිඩන්ස් එක දෙනවා business plan එක හදාගන්න. ඔයගොල්ලන්ට ඕන තරම් රෙෆරන්සස් හොයාගන්න පුළුවන්. ඒ රෙෆරන්සස් පාවිච්චි කරලා business plan එක හදාගන්න ගයිඩන්ස් එක මට දෙන්නත් පුළුවන් අද. ඒක නිසා ඒක ස්වාධීනව කරන්නත් පුළුවන්. කොහොම වුණත් business establishment එක තමයි අවසාන ඉලක්කය. ඕගොල්ලෝ මේ කරන ව්‍යායාමයේ අවසාන ප්‍රතිඵලය විය යුත්තේ
ඒක තව අවුරුද්දකින් වෙන්න පුළුවන් නැත්නම් මේ as soon as possible වෙන්න පුළුවන් නැත්නම් තව අවුරුදු 5කින් වෙන්න පුළුවන් තමන්ගේම කියලා ස්ථාවර ව්‍යාපාරයක් ආරම්භ කිරීම තමයි අපේ ඉලක්කය. එතකොට මේකේ මම මේ පින්තූර කීපයක් දාලා තින්නේ. ඉතින් අපිට ගන්න පුළුවන් ආදර්ශ එක්සැම්පල්ස් විදිහට ලංකාවේ ආයතන මේ තියෙන Nature Secret ආයතනය සමන්ත කුමාරසිංහ මහත්මයා පෙරහදෙණිය විශ්වවිද්‍යාලයෙන් උපාධිය අරගෙන නිකන් හිටියේ නෑ. එයා ටික කාලයක් රස්සාවක් කරලා ඒ අත්දැකීම් අරගෙන ඉවරලා තමන්ගේම කියලා ව්‍යාපාරයක් පටන් අරගෙන Nature Secret නමින් අද වෙනකොට ගොඩාක් ප්‍රොඩක්ට්ස් මේ ආයතනයේ බ්‍රෑන්ඩ් එක හරහා වෙළඳපොළට ඉදිරිපත් කරලා තියෙනවා. ලංකාව විතරක් නෙමෙයි විදේශීය රටවල් වලටත් ඉදිරිපත් කරලා තියෙනවා. මෙතනදී එයාගේ තරංකාරී ආයතන වෙන්න පුළුවන්. තව ආයතනක් තියෙනවා. මේ වගේම බියුටි ඉන්ඩස්ට්‍රි එකේ අපි මේ මෑතකදී ගත්තොත් එහෙම චන්දනාලේප වගේ ආයතනයක් මේ වගේ බියුටි කල්චර් ඉන්ඩස්ට්‍රි එකේ ප්‍රොඩක්ට්ස් හදලා ලංකාව විතරක් නෙමෙයි විදේශීය වෙළඳපොළට පවා සප්ලයි කරනවා. ඒකම ඩ්‍රීම් රෝන් වගේ ආයතනයක් ගත්තත් ඒ වගේ ප්‍රොඩක්ට්ස් රේන්ජ් එකක් තියෙනවා. ඊට පස්සේ අපි තවත් අගය කළ යුතු ව්‍යාපාරයක් තමයි ඩිල්මා කියලා කියන්නේ. ලංකාවේ බ්‍රෑන්ඩ් එකක් විදිහට පිටරටක ගිහිල්ලා අපි බ්‍රෑන්ඩ් එකක් අඳුර ගන්නවා නම් ඒ තමයි ඩිල්මා ටී. ඒක නිසා මෙරිල් ජේ ප්‍රනාන්ඩු මහත්මයා තමන්ගේම කියලා ව්‍යාපාරයක් විදිහට පටන් අරගෙන කුඩාවට පටන් අරගෙන අද වෙනකොට ජාත්‍යන්තර මට්ටමේ බ්‍රෑන්ඩ් එකක් බවට මේ ඩිල්මා කියන එක පත් කරලා තියෙනවා. සමහර රටවල් වල මේ ළඟදීත් මම දැක්ක මගේ තායිලන්තයේ යාළුවෙක් දාලා තියෙනවා එයා ටී එකක් ශ්‍රී ලංකන් බ්ලැක් ටී එකක් රස විඳිනවා කියලා බැලුවාම බ්‍රෑන්ඩ් එක තිබුණේ ඩිල්මා. ඉතින් අපිට සන්තෝෂ වෙන්න පුළුවන් වෙනත් රටවල් වල අපේ නමකින් ලෝක වෙළඳපොළට ගිහිල්ලා තියෙන ප්‍රොඩක්ට් එකක් තියෙනවා නම් ඒ ගැන අපිට සතුටු වෙන්න පුළුවන්. කොහේ හරි අපි කිසියම් රටකට ගියාම මේඩ් ඉන් ශ්‍රී ලංකා කියලා එක දැක්කම අපිට හරි සතුටුයි. ඒක නිසා තේ අපි කොච්චර දැක්කත් අපේ බ්‍රෑන්ඩ් එකකින් යන්නේ නැහැ. සිලොන් ටී කියලා ගියාට අපේ බ්‍රෑන්ඩ් එකකින් යන්නේ නැහැ. ඩිල්මා ඒක වෙනස් කළා ලෝකෙට ගෙනිහිල්ලා තියෙනවා ලංකා බ්‍රෑන්ඩ් එකකින් තේ. ඒ වගේම තමයි ඩම්බ්‍රෝ කියන ආයතනය අපි දන්නවා පටන් ගත්තේ ලෝකල් බිස්නස් එකක් ලංකාවේ මාකට් එක ඔරියන්ට් කරගෙන අද වෙනකොට රටවල් කීපයක තමන්ගේ ව්‍යාපාර කටයුතු කරනවා. ඉතින් අන්න ඒ වගේ සාර්ථක ව්‍යවසායකයෝ බිහි වෙලා තියෙන්නේ මෙන්න මේ කියන ඔයා අද තියන්න යන පළවෙනි පඩිය කවදා හරි තියපු නිසා. ඒක නිසා කවදා හරි මේ තැනකට යන්න නම් පළවෙනි පියවර තැබිය යුතුයි. ඒ පළවෙනි පියවර තබන්න තමයි අපේ උත්සාහය. ඒකට ඔයගොල්ලෝ වගේම මීට අවුරුදු කිහිපයකට කලින් අපේ යටතේ ඉගෙන ගත්ත දරුවෝ පටන් ගත්ත ව්‍යාපාර කිහිපයක් මෙතන තියෙනවා. බාරෙන් පොඩ්ඩක් අයින් කරලා ඉන්නවා. රයිට් මේ තියෙන්නේ ඒ වගේ එක ව්‍යාපාරයක් මැජික් කෝන් කියන එක. මැජික් කෝන් කියලා ව්‍යාපාරයක් ආරම්භ කරලා තිනවා. ඔයගොල්ලෝ දැකලා තියෙනවා. පහුගිය දවස්වල මේ බඩිරිඟු ගැන කතා කරා සෑහෙන සාකච්ඡා කළා. පාර්ලිමේන්තුවේදීත් ඒක උපහාසාත්මක විදිහට හෝ කතාවට භාජනය වුණා. ඉතින් මෙතනදී මේ අපේ දරුවෙක් 2015 දී ඒත්තක් දුරට තිබුණ බිස්නස් එකකට සම්බන්ධ වෙලා ඒ බිස්නස් එක සෑහෙන මට්ටමකට අද දියුණු කරලා තියෙනවා. ඔයගොල්ලෝ දකිනවා ඔය සමහර අවුට්ලට් වලට එමෙ යනකොට ගාමන්ට් අවුට්ලට් වලට සුපර් මාකට් වලට යනකොට මේ විදිහේ හැඩයකින් යුතුව මේ කියුබිකල් එකක හැඩයෙන් යුතුව බිස්නස් එකක් පටන් අරගෙන ඒකේ විකුණන්නේ මොනවද මේ බඩිරිඟු නැත්නම් සීඩ් කෝන් කියන එක බඩිරිඟු වල මුල අවස්ථාව අරගෙන ඉවරලා ඒක මිශ්‍ර කරලා ලස්සන ෆෝමියුලා එකක් රසවත් ෆෝමියුලා එකක් ආකර්ෂණීය විදිහට ඉදිරිපත් කරලා වෙළඳපොළට දාලා තියෙනවා. කප් එකක් රුපියල් 200ක් විතර වෙනවා. ඉතින් අර මිනිසුන්ට ළඟින් යනකොට සුවඳ ආකර්ශනීය බව වගේ දේවල් නිසා මිනිස්සු ඉබේම ඇට්‍රැක්ට් වෙලා කස්ටමර්ස්ලා ඇට්‍රැක්ට් වෙලා බිස්නස් එක අද වෙනකොට ලංකාව පුරාම ව්‍යාප්ත කරන මට්ටමට ගෙනිහිල්ලා තියෙනවා. අවගේ දවස්වල අපි අපේ දරුවන්ට අභ්‍යන්තර ශිෂ්‍යයන්ට මේ අපේ ඔන්ටර්ප්‍රිනර් ගෙනල්ලා ඉදිරිපත් කරලා දුන්නා අත්දැකීම් ෂෙයා කරගන්න. ඉතින් මැජික් කෝන් කියලා ඔයගොල්ලෝ දැක්කොත් මතක තියාගන්න එයා ඒ මැජික් කෝන් වල වර්තමානයේ නිමවුම්කරු නැත්නම් වර්තමානයේ ආයතනය වෙනස් කිරීමේ දායකත්වයේ සපයලා තියෙන අපේ විශ්වවිද්‍යාලයේ දරුවෙක්. ඊට පස්සේ වෝෆල් බොයි කියලා එකක් ඔයගොල්ලෝ දැකලා ඇති. වෝෆල් කප් කියන එක අයිස්ක්‍රීම් ඉස්සර අපි පොඩි කාලේ අයිස්ක්‍රීම් එකක් කන්න තිබුණේ පාන් පිටි වලින් අනපු කිසිම රසක් නැති අයිස්ක්‍රීම් කෝන් එකක. ඒ වුණාට අද වෙනකොට ඔයගොල්ලෝ ගොඩක් දෙනෙක් බුක් කරනවා අයිස්ක්‍රීම් එක රසවත් විදිහට වෝෆල් කෝන් එකක දාලා වෝෆල් කප් එකක දාලා නැත්නම් ෆෘට් සලාඩ් එකක් කනකොට වෝෆල් කප් එකක දාලා කාලේ ඉවරලා කප් එකත් කන්න පුළුවන් විදිහට හදලා දීලා තියෙනවා. ඒ වෝෆල් බොයි කියන්නේ අපේ විශ්වවිද්‍යාලයේ අපේ අභ්‍යන්තර ශිෂ්‍යයෙක් නොවුණා
ඩිප්ලෝමා පාඨමාලා වලින් පටන් අරගෙන පශ්චාත් උපාධියක් දක්වා ගමන් කරපු තරුණයෙක්. හොඳ තරුණ ව්‍යවසායකයෙක්. එයා මුලින් හැදුවේ අයිස්ක්‍රීම් කප් එක, අයිස්ක්‍රීම් කෝන් එක. පස්සේ එයා කප් එක හැදුවා. කප් එක හදලා කිව්වා විසි කරන්න එපා, ප්ලාස්ටික් කප් ගන්න එපා, අරගෙන විසි කරන්න එපා. ඒ වෙනුවට කප් එක අරගෙන කන්න කියලා. එතකොට එතනින් පටන් ගත්ත ගමනේ එයා අද වෙනකොට සෑහෙන දුරක් ගිහිල්ලා තියෙනවා. අද වෙනකොට එයා ප්‍රොඩක්ට්ස් රේන්ජ් එකක්ම හදනවා. හැන්ද පවා එයා තමයි ලංකාවේ පළමුවට හැදුවේ පාවිච්චි කරලා ඉවරලා කන්න පුළුවන් හැන්දා. ඔයගලන්ට ඉන්ටර්නෙට් එකේ Facebook එකේ ඔයගොල්ලෝ ඉන්නවනම් සර්ච් කරලා බලන්න waffle boy කියලා. සර්ච් කරලා බලන්න magic corn කියලා. අපිට තියෙන කාලේ සීමිත නිසා මම කොහොම මාරු වී බලන්න පෙන්නන්න යන්නේ නැහැ. මේවා ගිහිල්ලා බැලුවම ඔයාලට බලන්න පුළුවන් පටන් ගත්තේ මහ ලොකු ඈතක නෙමෙයි. මේට අවුරුදු 5ක් 6ක් විතර ඇති ඉතිහාසය. හැබැයි අද වෙනකොට ඒගොල්ලෝ ඉතා හොඳින් තමන්ගේ ව්‍යාපාර කටයුතු කරලා නමක් තියපු අය. තාමත් අපේ විශ්වවිද්‍යාලයේ අවසන් වසරේ ඉන්න දරුවෙක් තමයි දුලංජන. දුලංජනගේ කොස්පෝෂ ගැන මම හිතන්නේ ඔයගොල්ලෝ අහලා ඇති. අපි මේ ළඟදී ටීවී වැඩසටහනකටත් දුලංජනත් එක්ක ගියා. එතකොට දුලංජන කොස් ඇට පාවිච්චි නොවි අහක යනවා දැකලා තමන්ගේ ගම්මානේ තමන් ජීවත් වෙන ප්‍රදේශයේ ඒ කොස් ඇට වලින් යම් ප්‍රොඩක්ට් එකක් කරන්න ඕනේ කියලා හිතලා ඒ කොස් ඇට පිටි බවට පරිවර්තනය කළා සම්පෝෂ වලට ආදේශකයක් විදිහට ඔය අපි කන පෝෂ වර්ග වලට ආදේශකයක් විදිහට එයා කොස් පෝෂ හැදුවා. අද වෙනකොට ලංකාවේ බහුතරයක් දෙනා දන්න ව්‍යවසායකත්ව විශ්වවිද්‍යාල ශිෂ්‍යයෙක් කිව්වොත් වරදක් නැහැ. හැමෝම දන්න හැම රාජ්‍ය ආයතන හැමෝගේ සහයෝගය දෙන්න ඉදිරිපත් වෙලා තියෙන දක්ෂ තරුණ ව්‍යවසායකෙක් තමයි දුලංජන කියන්නේ. ඒකට මේ තියෙන්නේ තාමත් ඔයගොල්ලන්ගේ විශ්වවිද්‍යාලයේ දැනටත් ඉගෙන ගන්න දරුවෙක්ගේ උත්සාහය. මට මතකයි එයා මීට අවුරුදු 2කට විතර කලින් අපි ජපුර එම්ප්ලොයබිලිටි අවෝඩ්ස් වල බෙස්ට් ඉනෝවේටර් කියන කැටගරි එකකින් අවෝඩ් එක එයාට ලබලා දුන්නා. ඉතින් විශ්වවිද්‍යාලයට ඒ වගේ දරුවෝ ඉන්න එක විශ්වවිද්‍යාලයටත් අභිමානයක්. විශ්වවිද්‍යාලයේ නම තමයි ඉස්සරහට ගෙනියන්නේ. ඒකට මේ වගේ ව්‍යාපාර ගණනාවක් මට උදාහරණ විදියට පෙන්වන්න පුළුවන්. මම තව එකක් විතරක් ඕගලන්ට පෙන්වන්නම්. මෙතන තියෙනවා ගිය අවුරුද්දේ ඒ වගේම ව්‍යවසායකත්වයේ සම්බන්ධයෙන් සම්මාන ගත්ත දරුවෙක්ගේ ව්‍යාපාරයක්. ඒක තමයි බූ කැට් කියන එක. බූ කැට් ගිය අවුරුද්දේ කැරියර් ගයිඩන්ස් යුනිට් එකෙන් තියපු සම්මාන උළෙලේදී එයා තමයි බෙස්ට් ඔන්ටර්ප්‍රෙනර් හරි බෙස්ට් ඉනෝවේටර් මට මතක නැහැ හරියටම. අපි ඉන්ටර්විව් කරලා සිලෙක්ට් කරලා තෝරාගෙන අවසානයේදී ජයග්‍රහණය ලබාගත් දරුවා. එයාගේ බිස්නස් එක තමයි එතකොට අරගොල්ලෝ වගේ ප්‍රොඩක්ට්ස් හදනවා නෙමෙයි, කෑම වර්ග හදනවා නෙමෙයි. මෙයාගේ බිස්නස් එක සර්විස් එකක්. මොකද්ද දෙන සර්විස් එක? එයාගේ සර්විස් එක තමයි ඔයාගේ සුරතල් සතුන්ගේ ආදාහනය. සුරතල් සතුන්ගේ අවසන් කටයුතු ඉතා හොඳ ගෞරවනීය මට්ටමින් කරන තමයි එයාගේ බිස්නස් එක පටන් ගන්න. ඒතර මෙයා ගැන මේ වීඩියෝ එකකුත් දාලා තිනවා බලන්න. එයාගේ Facebook එකක් තියෙනවා බූකැට් කියලා. බූකැට් කියලා Facebook එකක් තියෙනවා. මේ Facebook එකේ ගියාම ඔයාලට දකින්න පුළුවන් පේපර් ආටිකල්ස් ලියපුවා තියෙනවා. එයා ගැන ලියවිච්ච ඒවා. මෙයාත් අපේ අලෙවිකරණ අධ්‍යයන අංශයේ දැන්ට මට මතක විදිහට 3rd year student කෙනෙක්. මිනි වසරේ ඉන්නේ. දුලංජන ඉන්නේ 4 වෙනි අවුරුද්දේ. ඉතින් මේ වගේ එක්සැම්පල්ස් ගොඩක් අපිට ගන්න පුළුවන් අපේ දරුවන්ට කරන්න පුළුවන් දේවල්. ඒක නිසා ඉස්සර වගේ අපි කියන්නේ විශ්වවිද්‍යාලයෙන් පිට වෙන දරුවා අනුන්ගේ රස්සාවක් බලාපොරොත්තු වෙමින් ඉන්න දරුවෙක් කියලා. අපි අද වෙනකොට සෑහෙන ඒ ට්‍රෙන්ඩ් එක වෙනස් කරලා තියෙනවා. පහුගිය කාලේ තිබුණ ට්‍රෙන්ඩ් එක. ඉතින් ඕගොල්ලන්ගේ උත්සාහයත් අපි අගය කරනවා. මෙතන අද ඇවිල්ලා ඉන්නෙත් ඒ වගේම උනන්දුවක් තියෙන, හැකියාවක් තියෙන, දක්ෂකමක් තියෙන කණ්ඩායමක්. ඒ ඔයත් කවදා හරි මෙන්න මේ වගේ ව්‍යාපාරයක් ඒක පටන් ගන්න මට්ටම ඉතාම කුඩායි. මේ හැම දෙනෙම පටන් ගත්තේ මතක තියාගන්න එක අවුට්ලට් එකකින් දුලංජන බිස්නස් එක පටන් ගත්තේ තමන්ගේ ගෙදර කුස්සියේ ඉඳගෙන තමයි වැඩේ පටන් ගත්තේ. පටන් අරගෙන එයාට මුලින් අපි ගිය අවුරුද්දේ තිබුණ එක්සිබිෂන් එකට එන්න කියනකොට පැකට් 100ක් විතර තමයි 120ක් වගේ තමයි එයාට මාසයක් තිස්සේ හදා ගන්න පුළුවන් වුණේ. පොස්පෝෂ පැකට් 120ක් විතර. මට මතකයි ඒ වෙලාවේ එයා රුපියල් 80කට මිලත් ලකුණු කරගෙන රුපියල් 80කට හරි 100කට හරි මිලත් ලකුණු කරගෙන පැකට් 120 අරගෙන ගිහිල්ලා BMIC එකේ එක්සිබිෂන් එකේදී පළවෙනි දවසේම ඔක්කොම ටික ඉවර වුණා. දෙවෙනි දවසේ මං කිව්වා කමක් නැහැ ප්‍රොඩක්ට්ස් නැති වුණාට කමක් නැහැ. මිනිස්සු මුණ ගැහෙන්න සම්බන්ධතා ගොඩනගා ගන්න දෙවෙනි දවසෙත් ඉන්න කියලා. ඒකට එහෙම හිටපු දරුවෙක් අද වෙනකොට එයාගේ ප්‍රොඩක්ෂන් කැපැසිටි එක මේ කොරෝනා දෙවෙනි වටේ එන්න කලින් එයා ෆැක්ටරි එක ඕපන් කරන්න ඔක්කොම ලෑස්ති කරගෙන තිබුණා. ප්‍රොඩක්ෂන් කැපැසිටි එක දවසකට
පැකට් 1000ක් විතර වෙන්නේ. ඒ කියන්නේ මාසෙකට පැකට් 20000 30000ක් විතර හදන්න පුළුවන් මට්ටමට ඩෙවලොප් කරගෙන තිබුණා. එතකොට හිමින් පොඩියට පටන් ගත්තේ ගෙවල් වලින් පටන් ගත්තේ මේ වොෆල් බොයි ගෙවල් වලින් පටන් ගත්තේ මැජික් ෆෝන් පටන් අරගෙන තිබුණාට මෙච්චර ස්කේල් එකකට නගලා තිබුණේ නැහැ 2015 පස්සේ තමයි පොඩියට තිබුණ ආයතනය පටන් ගත්තේ හරියට වෙනසක් එක්ක ඒ දේවල් කරේ අපේ දරුවෝ. ඉතින් අපිට හරි සතුටුයි අපේ දරුවෝ ඒ වගේ දේවල් කළා දුලංජන රස්සාවල් දීලා තිනවා අපේ දැන් මේ වෙනකොට social science and humanities faculty එකේ ළමයින්ට. දුලංජනගේ බාණ්ඩ දිස්ත්‍රික් මට්ටමින් බෙදා හරින්නේ අපේ social science and humanities faculty එකේ දරුවෝ. ඒ දන ළමයි 15කට 20කට විතර රස්සා හම්බෙලා තිබුණා. ඊට පස්සේ යාගේ ගමේ ඉන්න මිනිස්සු මේ දවස්වල කොස් වාරයහම කොස් ඇට එකතු කරලා දුලංජනට ගෙනත් දෙනවා. කිලෝ එකක් රුපියල් 25 ගන්න. මෙච්චර කාලයක් ගස් ඇට වැටිලා කිසිම වටිනාකමක් තිබුණ නැති කොස් ඇට එකතු කිරීම සිද්ධ කරන්නේ ගමේ ඉන්න මිනිස්සු. ඊට පස්සේ ගමේ ඉන්න මිනිස්සු කීප දෙනෙකුට රස්සා දීලා තියෙනවා සේවකයෝ විදියට ලස්සනට ෆැක්ටරි එක හදලා ඔය දුලංජනගේ ශ්‍රී ලංකා කියන වෙබ් එකට ගියාම Facebook page එකට ගියාම ඔයාලට දකින්න පුළුවන් එයාගේ තියෙන දියුණුව. ඉතින් මේ ගමන යන්න තමයි අපි ඔයාලට කතා කරන්නේ. ඔයා උනන්දු කරවන්නේ, දිරිමත් කරවන්නේ. විශ්වවිද්‍යාලයක් දැන් මේකට බහැලා තියෙනවා. ඉස්සර වගේ නෙමෙයි. අපි විශ්වවිද්‍යාලයේ සෑහෙන වැඩ කොටසක් කරනවා. ව්‍යවසායකයෝ දිරිමත් කරන්නේ. එතකොට ඕගොල්ලොන්ට ශිෂ්‍ය විදිහට අභ්‍යන්තර ශිෂ්‍යෝ හෝ එහෙම නැත්නම් සම්බන්ධිත ශිෂ්‍යෝ විදිහට කරන්න ගොඩාක් දේවල් තියෙනවා. මේ විශ්වවිද්‍යාල ජීවිත කාලයේදී තමන්ගේ ව්‍යාපාර අදහස අත්හදා බලලා දියුණු කරගෙන අවුට් වෙනකොට අනුන්ගෙන් රස්සාවක් ඉල්ලගෙන ආණ්ඩුව පස්සේ යන්නේ නැතුව රජයේ රැකියා ස්කීම් එකෙන් රස්සාවක් ලැබෙනකම් බලන් ඉන්නේ නැතුව ප්‍රයිවට් සෙක්ටර් එකේ ආයතනයක රස්සාවක් බලාපොරොත්තු වෙන්නේ නැතුව තමන්ට ජීවනෝපාය සරි කරගන්නවා අනිත් මිනිසුන්ගේ කීප දෙනෙකුගේ ජීවනෝපාය සරි කරගන්න රස්සාවක් දෙන්න පුළුවන් නම් ඒක තමයි අපිට ලබන්න පුළුවන් ඉහළම තෘප්තිය. විශ්වවිද්‍යාලයේ උගන්වන ආචාර්යවරු හැටියටත් අපිට දුකයි අතරම මටත් ආවා ග්‍රැජුවේට් ස්කීම් එකේ රෙක්රූට් කරපු ළමයින්ව ට්‍රේන් කරන්න කියලා ප්‍රෝග්‍රෑම් එකේ එක දවසක් ලෙක්චර්ස් කරන්න මම කිව්වේ එතන ගිහිල්ලා මට ඕගොල්ලන්ව ට්‍රේන් කරන එක ගැන දුකක් තියෙන්නේ කියලා. අවුරුදු 4ක් තිස්සේ විශ්වවිද්‍යාලයක් තුල ඉගෙනගෙන රජයේ මුදලින් ඉගෙන ගන්න ඉවරුණාට පස්සේ අපි ආයෙසරයක් ගිහිල්ලා ආණ්ඩුවෙන්ම රස්සාවකුත් ඉල්ලනවා. රස්සාවක් ආණ්ඩුවෙන් ඉල්ලන්නේ ගොඩක් වෙලාවට මේ රස්සාවේ අපි දන්නවා බඳවාගන්නේ අවශ්‍යතාවයක් නැතුව තමයි බඳවාගන්නේ ශ්‍රම අවශ්‍යතාවයක් නැතුව. ඒ ශ්‍රම අවශ්‍යතාවයක් නැතුව වුණත් ආණ්ඩුවෙන් රස්සාවක් අරගෙන ආයෙසරයක් අපි බදු ගෙවන මිනිසුන්ගේ බදු මුදල් වලින් වැටුප් ලැබෙමින් යැපෙන්නේ නැතුව මෙන්න මේ වගේ ව්‍යාපාරයක් පටන් ගන්න කියන එක තමයි කියන්නේ. මොකද ව්‍යාපාර පටන් ගන්නකොම ඉස්සර නම් හැඟීමක් ආවේ හරිම පල්ලෙහා මට්ටමේ කියලා අවබෝධයක් තමයි තිබුණේ. කාටුන් වල ඇද්දෙත් මුදලාලි කියන concept එක තමයි තිබුණේ. අර ටිකක් බඩ ලොකු උඩට කමිසයක් අදින්න නැති නැත්නම් බැනියමක් ඇඳපු සරම වලාපොට ගහගත්තු කළු කඩ මුදලාලි කෙනෙක් තමයි ඇන්දේ. හැබැයි ව්‍යවසායකත්වයේ කියන එකට ඔයා එන්ට වුණ දවසකට මේ ව්‍යවසායකත්වයේ කියන එකට ඩෙන්ටිටි එකක් හැදෙනවා. මම මේකයි මේ උදාහරණ ගත්තේ. මැජික් ෆෝන් එකේ කරන අයිතිකාරයා කවදාවත් අර විදියට ඉන්නේ නැහැ. ශ්‍රී ලංකාවේ දරුවා හරිම ගාම්භීරයි, ගරු ගාම්භීරයි. නේචර් සීක්‍රට් එකේ සමන්ත කුමාරසිංහ මහත්මයා හරිම අභිමානවත්. අපේ තව ප්‍රොඩක්ට්ස් තියෙනවා රවි ලියනගේ රයිගම් එකේ අයිතිකාරයා හරිම ආඩම්බර මිනිස්සු. මේ මිනිස්සු ආඩම්බර වෙලා තියන්නේ ඇයි? මේ මිනිස්සු අනුන්ගෙන් රස්සාවක් ඉල්ලුවේ නැහැ. ඒ කාලේ මුල කාලේ කළා. හැබැයි දැන් අද වෙනකොට මේ මිනිස්සු අනිත් මිනිස්සු 10 ගණනකට රස්සා දීලා තියෙනවා. තව පවුල් 10 ගණනකගේ බඩකට පුරවන්නේ මේ මිනිස්සු. ඩිල්මයිකේ අයිතිකාරයා හරිම ආඩම්බරයි. ආඩම්බර විය යුතුයි. අනුන්ගේ රස්සාවක් කරන කෙනෙක් වගේ නෙමෙයි. ඒක නිසා ඔයාටත් ඒ අභිමානවත් ගමන යන්න ඔයාගේ කාඩ් එකෙත් කවදා හරි entrepreneur කියලා ටැග් එක වද්ද ගන්න එක තමයි අපේ මේ ව්‍යායාමයේ ප්‍රයත්නයේ අභිප්‍රාය වෙන්නේ. You are asking both languages. Right. It's very difficult within 1 hour using both languages, but I will give a brief. I told about the proud products of the universities and as well as the other entrepreneurial businesses. Sri Lanka, Magicon, Waffle Boy, those are associated with our university. Samantha Kumarasinghe from Nature Secret is a product of Peradeniya University. The other people, Damro, I'm not sure about his graduation, but he is contributing a lot to this society. J. Pranandu, also a proud entrepreneur. So we were talking about that the proud entrepreneurs in this country.
They are not seeking jobs. They are thinking about providing jobs to even other people. So our main responsibility is rather seeking jobs from the government or private sector, creating jobs to the society. Therefore, you are the people who can competently do this job. That means creation of businesses and creation of job opportunities to the development of this nation. Previously, it was said that these people are called as mudalalis. They were kind of, kalukada mudalali. They don't have a professional look. But today, because of the most of entrepreneurial business are operated by these educated people, you can see that entrepreneurs are kind of proud. They are people who can be really proud about their success, about their contribution to the nation. Therefore, this proud profession is to be selected. It should be selected by you. In the your name card, if it is tagged in the future as an entrepreneur, then it would be the greatest recognition that you can give to the society. Your recognition, your image will be definitely built up if there is tag called entrepreneur. In other countries, yes. If you are saying that you are an entrepreneur, the huge recognition, the reputation will be taken or will be attracted from the crowd audience. Therefore, we kindly request you to think about this journey. I'm going to give some insight about this process and tell you that it is not a difficult task. It is difficult, but based on your dedication, based on your commitment, based on your young enthusiasm, it is possible. Mostly it is possible for you. ඔයා වගේ කෙනෙකුට මේක හරියට ලේසියෙන් කරන්න පුළුවන් දෙයක්. තරුණ ජවය තියෙන්නේ, ඒ වගේම කාලය තියෙනවා. ටිකක් දුක් විඳලා කමක් නැහැ ජීවිතේ මුල් කාලේදී. හැබැයි මතක තියාගන්න මේ මුල් කාලේ දුක් විඳින එක පස්සේදී ඊටාත්ම ප්‍රණීත ජීවිතයක් බවට පත් කරගන්න පුළුවන්. The entrepreneurs, they take burdens in the initial stage, but definitely after around 5 to 10 years, they will have very comfortable life. Based on the experiences that I have already mentioned, I can proudly say that we have associated with our students who are even above us today. අපිටත් වඩා ඉහළින් ඉන්න අපේ ශිෂ්‍යයෝ ඉන්නවා. ඒ ශිෂ්‍යයෝ අපිටත් වඩා ඉහළින් ඉන්නේ හේතුව වෙන්නේ රස්සාවක් කරපු නිසා නෙමෙයි. රස්සාවකින් උඩ ගිය අය හරිම අතලොස්සයි ඉන්නේ. හැබැයි ව්‍යවසායකයෝ වෙච්ච අය අපිටත් වඩා ඉහළින් ඉන්නවා. අපිටත් වඩා හොඳ යාන වාහන පාවිච්චි කරනවා. අපිටත් වඩා ලස්සනට තමන්ගේ ජීවිතය comfortable විදිහට ගෙවනවා. So they are the people really enjoy the life rather than the people who are stuck in the job. Therefore, we are asking you to do this. One of the great example for explaining that this process is not that much, painful. I'm taking the story of the Lego. This is the story of the Lego. Actually, I gave the link even to show you the video, but there were no people connected with earlier. In order to show, I think display the video. Anyhow, search the Lego story in the YouTube. There is a small movie created by 3D movie created by the Lego company to explain about their story, Lego story. I will just show you how it was initiated about 8 years back. අවුරුදු 80කට විතර කලින් මේ Lego කියන කම්පැනි එක කොහොමද ඉනිෂියේට් කරේ කියලා අපි පොඩි කොටසක් බලමු වීඩියෝ එකේ. බලලා ඉවරලා කතා කරමු කොහොමද මේ Lego එක පොඩියට පටන් ගත්තේ කියන එක. පොඩියට පටන් ගත්ත තැන විතරක් මම කතා කරනවා. පටන් ගැනීම අමාරු නෑ කියන්නේ මට ඕනේ. බිස්නස් එකක් පටන් ගන්න එක මහ ලොකු අමාරු දෙයක් නෙවෙයි කියන්නයි ඕනේ. අපිට එතකොට බිස්නස් එක පටන් ගැනීම ගොඩක් අය හිතන්නේ හරිම බර්ඩන් එකක් කියලා. ඒ බර්ඩන් එක අඩු කරන එක ගැන තමයි මේ කතා කරන්නේ. ඒක නිසා මේ Lego story එක ඔයගොල්ලෝ බලන්න වෙලාව හම්බුන වෙලාව. මේ තියෙන YouTube එකේ තියෙන එක ඔයා search කරාම Lego story කියලා the Lego story. ඔයාලට මේක බලන්න පුළුවන්. Right. This is the start. They started with a bankrupted company. Everything was lost. The company last employee was left. So this person was alone after losing everything, even his
wife was lost, but he did not give up the challenge of the life. ජීවිතයේ අභියෝග කොච්චර ආවත් මෙයා මේක අත්හැරියේ නෑ ජීවිතේ. එයා කල්පනා කරා මේ තමන්ට ඉතිරි වෙච්ච දෙයින් මොනවද කරන්න පුළුවන් කියලා. ඒකට ඒ කරන්න පුළුවන් දේවල් කල්පනා කරමින් ඉන්නකොට එයා දැක්ක තමන්ගේ දරුවෝ nature එකේ සතෙක් දිහා බලලා සතුටු වෙන හැටි. So it was a duck. The children was looking at the duck and enjoying it. He got an idea about making kind of that kind of toys through the wasted wooden pieces. තමන්ගේ වඩු මඩුවේ furniture shop එකේ තුන ලී කෑලි ටික අරගෙන ඒ පාවිච්චි කරලා තියුණු උපකරණ ටික පාවිච්චි කරලා wood වලින් toy හදන්න පටන් ගත්තා. ලී සෙල්ලම් වඩු. ඒකට ඕක තමයි එයාගේ start එක. අද වෙනකොට if you see the story of the Lego today, you can see it is the largest, highest earning toy manufacturer in the world now. Largest toy manufacturer in the world. Today they are not producing kind of wooden pieces of toys. Instead that today they are providing bricks to create the toys by the students. So the students or kids are the people who are making the toy. The Lego factory is providing components. So totally it has been changed. Journey has been changed. පටන් ගත්තේ පරණ අහක දාපු ලී කැල්ලකින් wooden toys හදන්න පටන් ගත්තේ 1930 ගණන් වලදී. ඒ වීඩියෝ එක බැලුවාම මේ ජර්නි එක කොච්චර දුෂ්කරද කියලා ඔයාලට පේනවා. හැබැයි අද වෙනකොට ලෝකයේ අංක 1 දැවැන්ත සමාගම toys නිෂ්පාදනය කරන සෙල්ලම් බඩු ක්ෂේත්‍රයේ ඉන්න දැවැන්තම සමාගම. හැබැයි ඒගොල්ලෝ අද සෙල්ලම් බඩු නෙමෙයි හදන්නේ, සෙල්ලම් බඩු වලට අවශ්‍ය කරන component. ළමයාට තමයි වින්දනය කරන්න දෙන්නේ, සෙල්ලම් බඩුව නිර්මාණය කිරීමේ වින්දනය ලබන්න දෙන්නේ ළමයාට. So that's the way that the organization has changed over the time, but start was very simple and initiative was from the parents. Beginning was a kind of disaster, but they got it, they continued it with the intention, dedication. Ole was the founder of the company, and then his children and grandchildren committed to the development of the organization to become one of the largest organization in the world now. අද වෙනකොට ළමා පරපුර ලෝකෙම ඉන්න ළමා පරපුර බහුතරයක් දෙනා මම හිතන්නේ අප්‍රිකානු රටවල් වල වගේ ඇරෙන්න බහුතරයක් රටවල් වල ළමයි අද වෙනකොට හීනමාන එකක් තමයි ලෙගෝ ටොයි එකක් ගන්න. ඒකට මේ ලෙගෝ ටොයි එකක් ගන්න කම්පැනි එක පටන් ගත්තේ ඉතාමත් කුඩා මට්ටමින් පුන්නත් වෙච්ච සමාගමක ඉතුරු වෙච්ච සුන්බුන් ටික පාවිච්චි කරලා. Therefore, whatever the thing which is available around us can be converted into the successful entrepreneurial venture. That is the important matter. Kosposha Dulanjana initiated the business by looking at jack seeds, which is wasted mostly. Kosata Nastrino Dekala Tamai business එක පටන් ගත්තා. Mr. Chaturanga, who was the owner of the waffle boy, started his business by looking at the ice cream cone. Ice cream cone එක දිහා බලලා ඒකේ නීරස භාවය ගැන හිතලා තමයි business එක පටන් ගත්තේ. ඒතර කුස්සිය තමයි පටන් ගත්තේ. He mentioned that when he is meeting first client or the customer to sell this waffle cones, they were asking about where is your factory is located. But he said that I did not have any answer about my factory because I did all the production at my kitchen, household kitchen. ගෙදර කුස්සියේ තමයි පටන් අරන් තුනේ waffle cone එක මුලින් හදා. අද වෙනකොට factory එකක් තිබුණා. So initiation is a very simple and humble. පළවෙනි පියවර තියන්න ඕනේ ඊටාම කුඩා තැනින් තියපු පියවරක් හිමින් ගමනක් ගිහිල්ලා ඊටා විශාල ගමනක් බවට පරිවර්තනය කරගන්න පුළුවන්. සමහර වෙලාවට සමහර බිස්නස් හරියට කුරුල්ලෝ වගේ පක්ෂීන් ඕගොල්ලෝ ගන්නවා සමහර කුරුල්ලෝ ඊටා වේගයෙන් පියාඹනවා සමහර කුරුල්ලෝ හිමින් පියාඹනවා. සමහර කුරුල්ලෝ ඊටා දුර බැහැර පියාඹනවා රටකින් රටකට පවා සංචරණය වෙනවා. තව සමහර කුරුල්ලන්ට එච්චර දුර පියාඹන්න බෑ. අවසෙන්නේ Tamanට පේන වපසරියක විතරයි. තව සමහර කුරුල්ලෝ ඊටා ඉහළට පියාඹනවා. තව සමහර කුරුල්ලන්ට මැද දුරකට පියාඹන්න පුළුවන්. මැද උඩකට පියාඹන්න පුළුවන්. සමහර කුරුල්ලන්ට අහසට නගින්න බෑ පියාඹන්න බෑ. So there are different.
kind of people in this world. Similarly, entrepreneurs are also different. Some entrepreneurs are very quick. Some entrepreneurs, they are taking time over their journey to the development. Time is required. Some people spend time. Some people, they are very fast. Some people, they are not fast, they are slow. Some people going very high, or success is imaginable, unimaginable. Some people, their success is average. Therefore, different type of people are there to design their own entrepreneurial journey. So your journey, it may not be necessarily about kind of Lego journey. Within around few years, you can be succeeded, or sometimes it will take even not only one generation, maybe second generation, third generation of your family to grow the business to the global level. So these differences to be, recognized and appreciated by entrepreneurs. These are the links for the Lego story. You can see the small movie through this link, and you can see the present status of the Lego company. In 2018, they earn about $1 billion per year. රුපියල් ඩොලර් බිලියනයක් විතර ආදායමක් හොයනවා ඒගොල්ලෝ 2018 වෙනකොට. They are creating 19 billion pieces of Lego bricks. So 19 billion pieces. It means it is about around 3 times of the world population. ලෝක ජනගහනයේ 3 ගුණයක් විතර plastic bricks හදනවා. plastic හදන එක හොඳයි කියනවා නෙවෙයි. ඉතින් තමන්ට හම්බෙලා තියෙන option එක ඒගොල්ලෝ ලෝකේ ඉතා දැවැන්ත විදිහට employ කරලා පාවිච්චි කරලා ඉතා විශාල world market එකක් අරගෙන තියෙනවා කියන එක තමයි මේකෙන් කියන්න පුළුවන්. access කරලා තියෙනවා big world market එකකට. So huge market is ensured and being the largest toy manufacturer as a result. So I am recommending you to read watch the story and get an understanding about how entrepreneurial journeys are traveling through the time. Therefore, entrepreneurship, some people argue that whether it is planned or random. ව්‍යවසායකයෙක් කියලා කියන්නේ සැලැස්මක් ඇතුව වෙන කෙනෙක්ද එහෙම නැත්නම් අහම්බයක්ද කියලා සමහරු තර්ක කරනවා. මේ දෙකටම ව්‍යවසායකයෝ වෙච්ච අය ඉන්නවා. අහම්බයකින් ව්‍යවසායකයෝ වෙච්ච අයත් ඉන්නවා. තමන්ගේ රස්සාවෙන් දොට්ට දාපු නිසා, එහෙම නැත්නම් රස්සාවක් හොයාගන්න බැරි වුණ නිසා, වෙන කිසි දෙයක් කරන්න බැරි වුණ නිසා ව්‍යවසායකයෙක් වෙච්ච අයත් ඉන්නවා. සැලසුම් සහගතව ව්‍යවසායකයෝ වෙච්ච අයත් ඉන්නවා. I think the most of the graduates who have started their businesses like Ravi Liyanage, Vegapitiya, Samantha Kumarasinghe, they worked on their own plan to start a business rather than random action. But some people like Siddhale Kumudali or someone else, we can take as example of randomness. ඕනවට වඩා සැලැස්මල් හදලා පටන් ගත්ත බිස්නස් නෙවෙයි. මොන හරි දෙයක් කරනවා කියලා පටන් අරගෙන සාර්ථක වෙච්ච අය තමයි ඔය අතීත කාලේ හිටපු ගොඩක් ව්‍යවසායකයෝ. Randomness is also good rather than planned manner. Therefore, some people argue that all the entrepreneurial activities cannot be planned. අපි මේ business plan ගැන කතා කරද්දී මතක තියාගන්න ගොඩක් අය කියනවා entrepreneurial activities කියනවා හරියටම සැලැස්මක් හදලා ඒ සැලැස්ම ඔස්සේම සාර්ථක කරගන්න ගියාම අපිට බාධාවන් වලට මුහුණ දෙන්න සිද්ධ වෙනවා සහ ඒ සැලැස්ම ලේ ආකාරයෙන් ඉෂ්ට කරගන්න බැරි වෙන්න පුළුවන්. ඒක නිසා planned and random. Therefore, I would like to combine that entrepreneurial actions are planned as well as random. ඔයා කරන්න පටන් ගන්න දේ නෙවෙන්න පුළුවන් අතරමැදදී ඔයා ඇත්තටම කරන්න. Say for example, Apple started producing computers, but later they found that producing mobile is more attractive than producing computers. පටන් ගන්න එකක් හදන්න අවසානයේ නතර වෙන්නේ තව තැනකින්. Honda පටන් ගත්තේ motorcycle හදන්න. හැබැයි motorcycle හදනවට වඩා දෙනකොට motorcycle වෙනුවට ඒගොල්ලෝ car හදනවා. So they can think about how the journey can be random or planned. Both actions are encouraged in order to become successful entrepreneurs. I'm recommending you to read a book called Innovators Method.
බුද්ධිමත් කෙනෙක් විදිහට ව්‍යවසායකයෙක් විදිහට යන්නේ ජීවත් වෙන්න හදන්නේ අවබෝධයක් සහිත කෙනෙක් විදිහට මම ඔයගලන්ට යෝජනා කරනවා ඔයගොල්ලෝ කියවලා බලන්න කියලා මේ innovators method book එක මේක available online you can freely download it. It was written in 2014 by Fern Dyer. Fern Dyer is telling you that innovators method you are not kind of the big planners. Instead you are the people who have kind of entrepreneurial DNA and entrepreneurial dilemma. So combination of entrepreneurial dilemma and entrepreneurial DNA will create kind of innovators who will be succeeded in the journey of the entrepreneurship. ඔයාට තියෙන්න ඕනේ කියලා එයා කියනවා වික්ෂිප්ත භාවයක් එහෙම නැත්නම් විචක්ෂණ භාවයක්. ඒ වගේම ඔයාට තියෙන්න ඕනේ DNA කියලා කියන්නේ ඇඟ ඇතුලේ තියෙන ජීන්ස් වර්ගයක් තියෙන්න ඕනේ. ව්‍යවසායකෙක් විදිහට හැසිරෙන්න කියලා යෝජනා කරනවා. ඒ නිසා සැලැස්මකට වඩා මේ Fern Dyer කියන්නේ ඔයාගේ actions තමයි වටින්නේ. සැලැස්මකට වඩා ඔයාට වටින්නේ මේ බුද්ධිය හා බැඳුණු ක්‍රියාකාරකම් සමූහයක් තමයි එයා යෝජනා කරන්නේ ව්‍යවසායකයෙක් වෙන්න. ඉතින් මෙයාගේ මේ process එකේදී යෝජනා කරන ක්‍රියාවලිය අපි පොඩ්ඩක් අවබෝධයට ගත්තොත් ඔයාට ව්‍යවසායකයෙක් වීම සඳහා වෙන අඩිතාලම ව්‍යාපාරයකට සැලැස්මකට දාගන්න ඕන අඩිතාලම ගැන අවබෝධයක් ගන්න පුළුවන් වෙයි. It is differentiating entrepreneurs and business people. I think most of you know that just starting a business is not always considered as entrepreneurial action. Traditional method of doing business is not the entrepreneurial action. Entrepreneurial action is necessarily associated with creativity and innovation. So it is not only earning profit, making business, engaging in buying and selling, but it is definitely engaging in innovation. Innovation is essential part of the entrepreneurial action. So business people and entrepreneurs are differentiated from the level of the innovation. අර මම කලිනුත් ගත්ත business අර example විදිහට ගත්ත ඒවා මම entrepreneurial business කියලා කියන්න මැලි වෙන්නේ නැහැ. මොකද ඒගොල්ලෝ දැන්ට තියෙන දේවල් නෙමෙයි ගොඩක් අය කලේ. magic corn එකේනා ඊට පස්සේ අපි ගත්තාම nature secret එකේ එක්කෙනා ඊට පස්සේ අපි කොස්පෝෂර් දරුවා ගත්තාම දැන්ට තියෙන සාම්ප්‍රදායික බිස්නස් එකම නෙමෙයි ඒගොල්ලෝ කරේ මොකක් හරි අලුත් දෙයක් ඒගොල්ලෝ ඇඩ් කළා. There may be different levels of innovation. They at least add some new thing to their businesses. That's why they got the success or establishment of the business is easy. දුරාජනක business එක පටන් ගන්න මම හිතන්නේ එයා ප්‍රාග්ධනයේ විදියට මේ වෙනකොට අර මුලම කාලේ දරපු වියදම කරනවාම වෙන වියදමක් දරලා නැතුව ඇති. මොකද ඒ තරමට මෙයාට support එක හම්බුණා මේ innovative බව නිසා. නිසා entrepreneurial business එකක් කියලා කියන්නේ innovative වෙන්න ඕනේ. වෙනසක් තියෙන්න ඕනේ. ඒ වෙනස ප්‍රදර්ශනය වෙන්න ඕනේ. ඒ ප්‍රදර්ශනය වෙන වෙනස නිසා එයා business සාමාන්‍ය business කරන කෙනෙක්ගෙන් වෙනස් වෙනවා. So if you are thinking about being entrepreneur, definitely you should be an innovative person. So this innovators method book is suggesting you to be innovative. මොකක් හරි දෙයක් පටන් ගන්නවා වෙනුවට අර බූකට් වගේ අලුත් දෙයක් පටන් ගන්න උත්සාහ කරනවා. මේ තා කාලයක් නොතිබිච්ච දෙයක් පටන් ගන්න උත්සාහ කරනවා. මේ තා කාලයක් නොතිබිච්ච දෙයක් පටන් ගන්න උත්සාහ කරනවා නම් මොකක් හරි පෙන්වන්න පුළුවන් යුනික්නස් එකක් වගේ බිස්නස් එකේ තියෙනවා නම් ඔයාට සපෝට් එක ගන්න එක හරිම ලේසියි. මාධ්‍යවල අවධානය ගන්න එක හරිම ලේසියි. ඒ වගේ බිස්නස් එකක් ඒක නිසා පටන් ගන්න හිතනවා නම් ඔයාගේ ඉනෝවේටිව්නස් එක යුනික්නස් එක ඒක එස්ටැබ්ලිෂ් කරන්න මතක තියාගන්න ඕනේ. ඒකට මම කලින් කිව්වා වගේ the innovators method is talking about innovators dilemma and innovators DNA. So dilemma is the way that you are finding different ways to manage your organizational innovation. අලුත් දේ ඔයා manage කරන්න මොන වගේ ක්‍රමවේදද ඔයා හොයාගන්න කියන එකට කියනවා dilemma. ලේසි නෑ අලුත් දෙයක් කරන්න. Booket කියන එක පටන් ගන්නකොටම ගොඩක් අය hina වෙනවා. සුනකෙන්ට ඒ වගේම පූසන්ට මොන ආදාහනද මොන ආදාහන උත්සවද කියලා මිනිසුන්ට hinaවට භාජනය වෙනවා. ගමක නම් ඒක ලේසියෙන්ම වෙන්න පුළුවන්. නගරේ නම් අද ටිකක් ඒක වෙනස් වෙලා. මොකද මිනිස්සු
ඉස්සරට වඩා මේ ඔරියන්ටේෂන් එක වෙනස් කරලා sensitive. ඒක නිසා ඒ sensitiveness එක විශේෂයෙන්ම සත්වයින් සම්බන්ධයෙන් තියෙන sensitivity එකත් එක්ක මේ වගේ දෙයක් අමුතු දෙයක් නෙවෙයි නගරේට. හැබැයි ගමට ඔය කතාව කියන්න ගියොත් මේ දරුවාගේ එයාට අනිවාර්යයෙන්ම හාස්‍යයට ලක් වෙන්න සිද්ධ වෙනවා. ඒ නිසා මේ අලුත් දෙයක් කරනකොට විල්බර්ට් රයිට් and ඕල්ඩ් රයිට් උත් ඉස්සෙල්ලාම ගුවන් යානයක ස්ට්‍රක්චර් එක හදාගෙන යනකොට වටේම හිටපු අය ඇවිල්ලා hina වුණා. ඇවිල්ලා hina වෙලා කිව්වේ you can't fly something which is heavier than air. ඔයාට සුළඟේ පා කරන්න බෑ කිව්වා. එයා ඒ කියන්නේ වාතයට වඩා වාතාශ්‍රයට වඩා බර ඇති දෙයක් සුළඟේ පා කරන්න බෑ කියලා කිව්වා. කොට එහෙම කියලා වට වෙලා ගණිතඥයෝ විද්‍යාඥයෝ ඔක්කොමලා කිව්වා භෞතික විද්‍යාඥයෝ ඔක්කොමලා කිව්වා. හැබැයි මේ කියන දේවල් සතපහකට ගණන් ගත්තේ නැති නිසා තමයි විල්බර්ට් රයිට් ඕවල් රයිට් ප්‍රථම ගුවන් යානයේ ආකෘතිය හදලා ඒක සාර්ථකයි කියලා අපු කරලා පෙන්නන්නේ. තප්පර ගානයි පළවෙනි ගුවන් ගමන. හැබැයි ඒ තප්පර ගාන හරි ගුවන්ගත වීම සම්බන්ධයෙන් ඒගොල්ලෝට තිබුණ චැලෙන්ජ් එක ජය ගන්න පුළුවන් උනේ මේ අනිත් අය කියන දේවල් අහන්නේ නැතුව තමන්ගේ හිතුමනාපෙට තමන්ගේ වොමනාව සාක්ෂාත් කරගන්න වැඩ කරපු නිසා. ඒක නිසා ඉනෝවේටර් කෙනෙක් වෙනවා නම් චැලෙන්ජ් එකක් තියෙනවා. ඒක මතක තියාගන්න ඕනේ. If you are trying to establish a business with considerable innovation, definitely there will be challenge. You should be able to manage that innovation process. So get the support from the different people, advices from the different people in order to reduce the risk associated with this innovation. අලුත් දෙයක් කරනකොට ඒකේ අවදානමක් තියෙනවා. ඒ අවදානම අඩු කරගන්න පුළුවන් තරම් සම්බන්ධතා ගොඩනගාගෙන අනිත් අයගේ උපදෙස් පරිදි සහයෝගය අරගෙන අපිට වැඩ කරන්න පුළුවන්. අන්න ඒකට තමයි අපි කියන්නේ වාට ඕනේ skills ටිකක්. Those are called as innovators DNA. You should acquire some kind of skills. The 5 kinds of skills are suggested by this book. The first one, it is about associating. වාට පුළුවන් වෙන්න ඕනේ different වෙනස් දේවල් combine කරලා බලන්න. උදාහරණයක් විදිහට සරලම උදාහරණයක් ඔයාලට පුළුවන් නම් ගෙදර කෑමක් හදනකොට different දේවල් combine කරලා බලන්න, මිශ්‍ර කරලා බලන්න. උදාහරණයක් විදිහට මම දැක්ක අපේ දරුවෙක් හදලා තියෙනවා මෑතකදී බීට්‍රූට් හදලා තියෙනවා කොච්චිත් එක්ක මික්ස් කරලා ස්ප්‍රෙඩ් එකක් විදිහට. බීට්‍රූට් ස්ප්‍රෙඩ් එකක් හදලා තියෙනවා කොච්චිත් එක්ක මික්ස් කරලා. So there may be පැණි රසක් තියෙන දෙයක් තමයි බීට්‍රූට් කියන්නේ, කොච්චි කියන්නේ දැවිල්ල දෙක. ආත්පසින්ම වෙනස් ද්‍රව්‍ය දෙකක් කෙනෙක් මේ දෙක මිශ්‍ර කරන්න හදනකොට hina වෙන්න පුළුවන්. හැබැයි ඔයාලට මේ චැලෙන්ජ් එක අරගන්න පුළුවන් වෙන්න ඕනේ ඇසෝෂියේට් කරනවා කියලා කියන්නේ ඒකයි. වෙනස්ම පුද්ගලයන් දෙන්නෙක් එක තැනකට එකතු කරනවා වගේ. වෙනස්ම අමුද්‍රව්‍ය දෙකක් එක තැනකට එකතු කරනවා වගේ. වෙනස්ම වර්ණ සංයෝජනයක් කරලා බලනවා වගේ. I have heard about one of the lady called Aishwarya. She is blind now as a result of accident, but today she is making very colorful designs for fashion industry. Fashion industry එකට ලස්සන පාට සංකලනය කරලා ඩිසයින් කරන කෙනෙක් තමයි අයිෂාරියා කියන ලේඩි. අද වෙනකොට ඇස් දෙක පේන්නේ නෑ. ඔය කාන්තා ව්‍යවසායකත්වයේ සම්බන්ධයෙන් ගත්තාම හොඳ උදාහරණයක්. කාට මොනවද කරන්න බැරි කියලා කාන්තාවකට. තමන්ට වටිනාම දේ දායාදේ ලැබිච්ච ඇස් දෙක නැති වුණාට පස්සේ වුණත් තමන්ගේ ජීවිතේ පරාජය වුණා කියලා සලකන්නේ නැතුව කරගෙන යනවා. So associating, mixing colors, mixing taste, mixing different interests of the people. Likewise, you can do different things. අර පවුලේ සමාජිකයේ කහිමවීම නිසා දැනෙන දුක වේදනාව නැති කරගන්න අවමංගලෝසයක් ඕගනයිස් කරන එක තමයි අපේ කල්චර් එකේ තිබුණේ. එතකොට අපේ දරුවා ඒ බූකට් කියන ඕගනයිසේෂන් එක හදන්නේ පවුලේ සමාජිකයාට ආදේශ කරන සුරතල් සතා. සුරතල් සතා පවුලේ සමාජිකයා බවට පත් කරලා ඉවරලා ආදාන උත්සවය අර සාම්ප්‍රදායික ආදාන උත්සවයේ සුරතල් සතා වෙනුවෙන් ඉදිරිපත් කරනවා. So associating, those were available already, but this particular entrepreneur is trying to combine what is existing to another context. දැන් තියෙන දේ අලුත් context එකකට combine කරන්න වෙනවා. ඒක නිසා මහා ලොකු දෙයක් නෙවෙයි වෙනස කියන්නේ, නැත්නම් innovation එක කියන්නේ. It may be a just simple combination like kochi plus beetroot, carrot plus apple. Carrot එකයි apple එකයි එකතු කරලා juice එකක් හදන්න පුළුවන්. හදලා තියෙනවා සමහර දරුවෝ. Carrot and apple juice එක. So that's the combination that you can take as associating.
it is not only about this fruit and vegetable but also whatever the thing. නේද? ලෝකයේ මිනිස්සු විවිධාකාර දේවල් මිශ්‍ර කරලා අලුත් දේවල් හදලා තියෙනවා. මිනිස්සුත් මිශ්‍ර කරලා අලුත් දේවල් හැදෙනවා. Ideas mix කරන්න පුළුවන්. So that is the first DNA that you want to criticize what is existing and you want to find new combinations. දැන් තියෙන දේවල් විවේචනය කරලා new combination එකක් හදා ගන්න පුළුවන් නම් innovation වලට පාදක වෙනවා. Questioning. That's why I said that criticizing. Whether the existing thing is the most suitable and perfect answer. තියෙන එකද වඩාත්ම සුදුසු කියලා අපි විවේචනය කරන්න ඕනේ. ප්‍රශ්න කරන්න ඕනේ. දැන් අපි වාහනයක යනවා. ඒ වාහනේද හොඳම එක. අපේ ඇයට නම් හොඳම එක තමයි Ford ගේ 1914 කාර් එක දුන්නත් ඒක හොඳම එක අපිට. හැබැයි ජපාන ලේසියෙන් සතුටු වෙන්නේ නැහැ. ජපාන් මිනිස්සු මේ අවුරුද්දේ පාවිච්චි කරන කාර් එකට කැමති නැහැ ලබන අවුරුද්දේ. ඒක නිසා Toyota කම්පැනි එක තව අවුරුදු 5කින් දෙන්න ඕන කාර් එක අද වෙනකොට ඩිසයින් කරමින් තියෙනවා Toyota factory. ඒ නිසා තියෙන එක හොඳම එක නෙවෙයි. Whatever the thing it is available in your kitchen, like traditional coconut scraper, පොල් ගාන හිරමනේ අපි කියන්නේ අර ginger බරස් හිරමනේ කියලා. Traditional coconut scraper was changed by Odiris Mudalari. So Odiris coconut scraper is one of the best solution given for coconut scraping in this country. But it is not the perfect. It is not again perfect. Odiris Mudalari හදපු එකට මෝටර් එක හයි කරලා තිබුණේ නැහැ. මෝටර් එක හයි කරන්නේ අද වෙනකොට ඒ Odiris Mudalariගේ ඊළඟ ඩෙවලොප්මන්ට් කරන ජෙනරේෂන් එක. සේවකයෝ වෙන්න පුළුවන්, තමන්ගේ දූ දරුවෝ වෙන්න පුළුවන්. ඒකට මුදලාලි හදපු කොකනට් ස්ක්‍රේප් එක ඒ කාලේ හොඳම එක. අද ඒ වුණාට ඊට වඩා හොඳ ඒවා තියෙනවා. Mobile එක Nokia, believe that mobile made by Nokia is the perfect one. But after 2012, they were the market leader by the 2012. After 2012, their market was disappearing. Today, you can't find where the Nokia is. Nokia අද වෙනකොට කොහෙද ඉන්නේ කියලා ඔයාලට හොයාගන්නත් නැහැ. මම දන්නේ කී කෙනෙක් ගාව තියෙනවද කියලා. අර 2012 දී ලෝකයේ වැඩිම ප්‍රමාණයක් මිනිස්සු අතේ තිබුණේ Nokia ෆෝන්. මාකට් එකේ ලීඩර්. අවුරුදු 8ක් වෙනකොට අද වෙනකොට එක්කෙනෙක් අතේවත් හොයාගන්න හරියම කලාතුරකින් තමයි හොයාගන්නේ. So that is questioning. Observing. You have different senses. So use your senses and observe opportunities where the possible business places are there. I can see that most of people are asking about what is the good business. Actually, it is your responsibility of finding good business. You are the people who have donated 5 senses. In addition to that, it is called that not only traditional 5 senses, you should have 6th one. The sense is called as intention, intuition. What they know යම් කිසි ඇල්මක් ඒ වගේම ඉවක්. ඒ සබුද්ධිමත් භාවය කියන එක තමයි 6th එක. වෙච්ච නොයි දැන්ට සිදු නොයිච්ච දේවල් වුණත් ඔයාලට පොඩි ඉවකින් කියන්න පුළුවන් වෙනවා. ඒතර ඇස කන නාසය දිව ශරීරය වුණාම ඔන්න ඔය intuition කියන එකත් වැඩි දියුණු කරගන්නවා. So observing is your DNA, one of your DNA to become a successful, innovative entrepreneur. Then networking. Don't work alone. This Viking is also, I think, your kind of networking, group of networking. So networking is very important in order to run a business. You get connected with different people, right? The networking is very important one. Some students have inquired that what are the organization. Yes, find out whatever the possible organization you can get support. Even in the university, you have underutilized resources. Say, for example, we have a department called Food Science and Technology. Unfortunately, most of people who are in the process of starting the business, they don't have connection yet. අපේ ඉන්න ඕන තරම් ආහාර ක්ෂේත්‍රයේ නිෂ්පාදනය කරන්න බලාපොරොත්තු වෙමින් ඉන්නේ. අපේ විශ්වවිද්‍යාලය ඇතුළේ තියෙන ආහාර නිෂ්පාදනය සහ තාක්ෂණය සම්බන්ධයෙන් අධ්‍යයන අවශ්‍යයි. එතෙන්දී මට හොඳ උදාහරණයක් ගන්න පුළුවන්. දුලංජන මේ අධ්‍යයන අංශයෙන් උපරිම ප්‍රයෝජනය ගත්තා. තමන්ගේ කොස්පෝෂ නිෂ්පාදනය හොඳ ප්‍රොඩක්ට් එකක් බවට පරිවර්තනය කරන්න මේ අධ්‍යයන අංශයෙන් උපරිම සහයෝගය ගත්තා දුලංජන.
ඒුණාට බහුතරයක් මම දන්නවා ස්ටුඩන්ට්ස්ලා මේ අධ්‍යයනාංශයේ තියෙන ප්‍රයෝජනය ගන්නේ නැහැ කියලා. ඒක නිසා සයන්ස් ෆැකල්ටි ස්ටුඩන්ට්ස්ලා ප්‍රයෝජනය ගන්නවා නම් කල්පනා කරන පීඨයේ ඉන්න අපේ ආචාර්යවරුන්ගෙන් සහ ශිෂ්‍යයින්ගෙන් ඒගොල්ලන්ගේ ව්‍යාපාර වලට හොඳට සැලැස්මක් හදා ගන්න පුළුවන් කල්පනා කරන සැලැස්මක් හදා ගන්න. ඕගොල්ලෝ ගිහිල්ලා ටෙක්නොලොජි ස්ට්‍රීම් එකෙන් එහෙම නැත්නම් සයන්ස් ස්ට්‍රීම් එකෙන් ටෙක්නොලොජිකල් නෝ හව් එක ගන්නවා නම් ඔයගොල්ලන්ගේ බිස්නස් එකේ ප්‍රොඩක්ට් එක පර්ෆෙක්ට් කරගන්න පුළුවන්. ප්‍රොසෙස් එක පර්ෆෙක්ට් කරගන්න පුළුවන්. So networking is essential part. Take this university life to create networks as much as possible. Science faculty ගේ දරුවොත් එක්ක, technology faculty ගේ දරුවොත් එක්ක, engineering faculty ගේ දරුවොත් එක්ක, වෙන විශ්වවිද්‍යාලවල දරුවොත් එක්ක. I heard that you are connecting now with the Columbia University. Yes, great one. If you are connecting with such kind of people, definitely you will get advantages. Entrepreneurs are the people who are connected with others. Most of the important capital today, it is called as social networks. සමාජීය ජාලය තමයි ඔයාලට තියෙන ජාල තමයි වඩාත්ම වැදගත්ම කැපිටල් එක. සල්ලි නෙවෙයි සමහරලාට ඕනේ කරන්නේ බිස්නස් එකක් කරන්න සම්බන්ධතා. ඒක නිසා network හදාගන්න ඒක පුරුදු පුහුණු කරගන්න ඔයාගේ ජීවිතේ. Then experimenting. Nobody is doing development for yourself, so you engage in experimentation. Experimentation can be done at the personal level. ගෙදරින් තමයි පටන් ගන්න ඕනේ experiment කරන්න. අපේ අර බුකට් කියන කෙනාට experiment කරන්න ඕන තරම් chances තියෙනවා. තමන්ට experiment කරන්න. සමහරවිට මුල කාලේදී ආදායම් ගන්න බෑ. experimentation නේ trial නේ කරන්න. අර මුල කාලේ ආදායම් ගන්න බෑ. trial විදියට ඒව කරලා බලන්න. ඔයාට විශ්වවිද්‍යාලය ඇතුලේ ඉන්නකොට, තමන්ගේ ගමේ ඉන්නකොට, ගෙදර ඉන්නකොට ආහාර වර්ගයන් නිෂ්පාදනය කරනවා නම්, කෑමක් නිෂ්පාදනය කරනවා නම්, තමන්ගේ කුස්සියේ ඉන්නකොට මේ එක්ස්පෙරිමන්ටේෂන් එක කරන්න පුළුවන්. මම කියපු මැජික් කෝන් එක්ස්පෙරිමන්ටේෂන් කළේ එහෙමයි. මම කියපු වෝෆල් කෝන් එක හදාගන්න චතුරාංග එක්ස්පෙරිමන්ට් කරේ එහෙමයි. දුලංජන පොස්පෝෂ් හදන්න එක්ස්පෙරිමන්ට් කළේ එහෙමයි. ඒතර එක්ස්පෙරිමන්ටේෂන් කියන එක අත්‍යවශ්‍ය දෙයක්. අත්හදා බැලීම් කරන්න, ට්‍රයල් කරන්න, ටෙස්ට් කරන එක අත්තරින්න එපා. මම ඔය කියපු ප්‍රොඩක්ට්ස් හදපු බහුතරයක් දෙනාගේ හැමතිස්සෙම තමන්ගේ පිටිපස්සේ තව ප්‍රොඩක්ට් ෆේලියර් තියෙනවා. If you search the webs of the such particular person, you can see that they are producing a series of products. Not only one particular one. Say for example, Waffle Boy, now it is producing Canmo instant fried rice. They are producing instant tea bag, milk tea එකක්. tea bag කියලා කියන්නේ නිකන් තේ කොළ ටිකක් විතරක් නෙවෙයි. එයා තේ කොළ පිටි සීනි දාලා ওই තුනම එකතු කරපු tea bag එකක් හදලා තියෙනවා මේ මෑතකදී. ඒක වීඩියෝ එක දාලා තියෙන ඉන්ටර්නෙට් එකේ Canmo කියලා search කළොත් you can search it. You can find it. So these are the important matters that you want to keep in mind, that as a result of doing in this way, you will become kind of innovative person, and your innovative ideas can be transformed into the business by following these steps. There are 5 steps suggested by this innovators method book. One, it is called as insight, විචක්ෂණ භාවය, ග්‍රහණය කර ගැනීම, තීක්ෂණ බව වැදගත් වෙනවා. insight, the ability that you can capture things. Problem, මේ capture කරගත්ත දේවල් අඳුර ගන්න ඕනේ gap එක මොකක්ද කියලා. You want to understand that what is the gap. Say for example, as I told you earlier, you have insight about the some social phenomenon, like people are busy, stressful. ඔයාට insight එකක් ඇති වෙනවා මිනිස්සු හරිම පීඩාකාරී, පීඩාවටපත් වෙලා අසහනෙ ඉන්නේ කියලා insight එකක් තියෙනවා. ඒතර ඔයාට problem එකක් අඳුර ගන්න පුළුවන් එකෙන්. එහෙනම් මේ පීඩාව කොහොමද නැති කරන්නේ, පීඩාව කොහොමද අඩු කරන්නේ කියන එක තමයි ඔයාගේ problem එක. The way that you are reducing the stress of the people. ඒතර ඒකට solution එකක් තියෙනවා. Maybe music, or maybe exercise, maybe food. So you have solution. Then solution to be transformed into the practicable business model. ඔයාගේ exercise කියන එක නම් ඒක business model එකක් බවට කොහොමද පරිවර්තනය කරගන්නේ? ඒක gymnasium එකක්ද, online session එකක්ද, එහෙම නැත්නම් food එකක් නම් ඒ food එක supplementary එකක්ද,
එහෙම නැත්නම් dietary plan එකක්ද? Likewise, there are different business models that can be introduced. Or maybe a portfolio of products and services can be provided as the business. And then after getting understood your business model well, you can think about how it can be expanded further. අර දුලංජනගේ business model එක එයා අඳුරගත්තේ මුලින්ම ගෙදර ඉඳගෙන හැදුවා cost portion එක. හදලා ඉවරලා එයා marketing guy කෙනෙක් නිසා marketing oriented වුණා. මේක market එකට introduce කළා. market එකට introduce කළාට පස්සේ ඔන්න දැන් market එක හැදීගෙන එනකොට එයා business model එක expand කරලා තියෙනවා, network කරලා තියෙනවා, agents ලා පත් කරලා district wise අපේ විශ්වවිද්‍යාලෙම දරුවෝ hostel එකේ ඉන්න දරුවෝ සාකච්ඡා කරලා ඒ district වලට agentයෝ පත් කරලා විශ්වවිද්‍යාලේ දරුවන්ගෙම distribution network එක හදලා තමයි ඔන්න factory එක දැන් හදාන්නේ. එතකොට scale it කියලා කියන්නේ හරි හිමින් තමයි ගියේ. මහා වේගෙන් ගියේ නෑ. business model එක test කරලා බලලා ඒක හරිනම් හරියනවා කියලා තේරුණාට පස්සේ මොකද කරන්නේ? grow කරනවා. ඒක නිසා මේ business model එකට වෙනකම් ඔයාලට experimentation කරන්න පුළුවන්. අත්හදා බැලීම් කරන්න පුළුවන්. ඒ අත්හදා බැලීම් කරනකම් ඔයාගේ වියදම ඉච්චර ලොකු ප්‍රමාණයක් ඔයා දරන්නේ නැහැ. මේ වට මුල කාලේ දරන්න වෙන වියදම පුළුවන් තරම් අවම මට්ටමකින් තමයි තියාගන්නේ. ඒකට business model එක test කරලා ඒක හරි කියලා තේරුණාට පස්සේ තමයි ඔයාගේ ආයෝජනය ගැන හිතන්නේ. දුලංජනගේ ස්ටෝරි එකක් තියෙනවා මම YouTube එකේ දාලා අපේ science faculty ළමයි කරපු වීඩියෝ එක. ඔයාලට ඕනම් ඒක බලන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් වෙලාවක දුලංජන ගැනලා experience sharing කරන්න පුළුවන්. අපිට live experiences තියෙනවානේ sharing කරන්න. ඒකට ඔයගොල්ලෝ ඒ sharing කරගන්න මේ වගේ events organize කරගන්න. Right, inside, as I told you earlier, there are a lot of phenomena surrounding you. මේ ලෝකේ ඕන තරම් දේවල් තියෙනවා ඔයාලට business opportunities වань. ඒක නිසා මගෙන් අහන්න එපා හොඳම business එක මොකක්ද කියලා. හොඳම business එක ඔයා ගාව තියෙනවා. ඔයාගේ වටේ තියෙනවා. ඔයාගේ යාළුවන් ගාව තියෙනවා. ඔයාගේ අම්මා තාත්තා ගාව තියෙනවා. ඔයාගේ පරිසරයේ තියෙනවා. හොඳම business එක. මේ තියෙන යන්තම් පොඩි example ටිකක් මම කිව්වේ. මිනිසුන්ට අවශ්‍යයි විවේකයේ, විනෝදය, මිනිසුන්ට අවශ්‍යයි ආදරය, කරුණාව, මානසික සම්බන්ධතා. ඒක නිසා Facebook එක හැදුවා social platform එකක්. හදලා ඉවරලා මේ මිනිසුන්ගේ මානසික ශාරීරික ප්‍රීතිමය අවශ්‍යතාවයන් වලට ප්‍රීති වෙන්න ඕන අවශ්‍යතාවයන් වලට platform එකක් හදලා. But it is not the perfect solution. There are a lot of other options. You can think about what are the options available. So insight මිනිසුන්ගේ විනෝදේ. මේක insight එක තමයි මිනිසුන්ට තියෙන භයානකකම අවදානම. අපි COVID ගැන කතා කරාට COVID වලට වඩා භයානකයි මදුරුව. නේද? මදුරුව සම්බන්ධයෙන් ගත්තාම අපේ රටේ ඩෙන්ගු මරණ අවුරුද්දට ආසන්න විදිහට මම දැක්කා 3000ක් විතර වෙනවා. සෑහෙන ප්‍රමාණයක්. ඒ වගේම road accident මේ ඇත්තක් හොඳ පැත්තක් දකින්න වගේම නරක පැතිත් ඔයාලට දකින්න පුළුවන්. Road accidents, diseases, COVID-19, whatever the thing is considered as a insight. විචක්ෂණ වෙන්න ඕනේ, තීක්ෂණ බුද්ධියක් සහිත වෙන්න ඕනේ, විචාරශීලී වෙන්න ඕනේ මේවා. ඊට පස්සේ differences, maybe gender differences, maybe racial differences, maybe age differences, demographic differences, whatever the thing can be taken as the insight. අපි මේවට කියන්නේ stimulus කියලා. ඔයගොල්ලෝ organizational behavior එක ඉගෙන ගන්නදී stimulus එක. මොකක් හරි උද්දීපනයක් ඇති කර ගන්න ඕනේ. ඒ උද්දීපනය ඇති කර ගන්න ක්‍රමවේදය මම ඒකයි කිව්වේ මට ඔයාගේ උද්දීපනේ අවසන්න්න බෑ. ඔයා තමයි උද්දීපනේ වෙන්න ඕනේ. දුලංජනට ඇති වෙච්ච උද්දීපනේ තමයි කොස්සට. නේද? ඒතොර එයා ඒ උද්දීපනේ වෙච්ච ආකාරය එයා තමන්ගේ ස්ටෝරි එකේදී කියනවා. ඉතින් ඔයාගේ පැෂන් එක natural style එක මත ඔයා උද්දීපනය වෙන්නේ මොනවයින්ද කියලා තේරුම් ගන්න ඕනේ. මාක් සකර්බර්ග්ගේ ස්ටිමියුලි එක ඔයාටම ගැලපෙන්නේ නැති වෙන්න පුළුවන්. ජැක් මාත් මාක් සකර්බර්ග්ට ටිකක් ළඟයි. හැබැයි ජැක් මාට ඕනුනේ මාක් සකර්බර්ග්ට වෙච්ච ඕන දේ නෙමෙයි. අවශ්‍ය දේ නෙමෙයි. එයා හැදුවේ චීන මිනිස්සුන්ට බාණ්ඩ විකුණන්නයි, මිලදී ගන්නයි Chinese context, Chinese eBay එකක් හදලා දෙන්න. එයා eBay එක දැකලා තිබුණා. එයාට ඕන වුණා Chinese eBay එකක් හදලා දෙන්න. චීන මිනිස්සුන්ට බඩු මිලදී ගැනීමට සහ විකිණීමට. ඒ හදාගත්ත ඉලෙක්ට්‍රොනික ප්ලැට්ෆෝම් එක තමයි Alibaba කියලා අද වෙනකොට දැවැන්ත
ව්‍යාපාරයක් බවට පත් වුනේ. Then second step, it is about problem. After looking at the stimuli, you want to select your problem or your area to be selected based on that. Problem is not always negative. Problem may be the kind of positive side. You understand the requirement of the entertainment of the people, then you decide what is the gap between existing entertainment and the required entertainment. දැන්ට තියෙන entertainment එක සින්දු කියන එක දැන්ට තියෙන සින්දු වලින් මිනිස්සු සතුටු වෙනවද නැද්ද කියලා කල්පනා කරලා බලලා ඒ සතුටු නොවන කොටසක් ඉන්නවා නම් අන්න ඒක තමයි problem එක. අපි කියන්නේ gap එකක් කියලා. Expected or desired level and actual level. The difference between desired level and actual level is called as problem. So it will be addressed by you. This is the problem. People are dying. So solutions are needed. There are differences among the people, maybe ladies and gentlemen. මිනිස්සුත් කැමති සුදු වෙන්න කාන්තාවොත් කැමති සුදු වෙන්න. කාන්තාව සුදු වෙන්න කැමති බව මුලින් හිතලා ඒගොල්ලන්ට දෙනවා fair and lovely. පස්සේ තේරුම් ගන්නවා fair and lovely හොරෙන් මිනිස්සුත් ගන්නවා කියලා. Men also apply. ඒක නිසා මොකද කරන්නේ fair and lovely for men කියලා product එකක් හදලා දෙනවා. So those are kind of problems identified different peoples in the world. You also have a lot of problems surrounding you. Unfortunately, our context, our people are not looking at problems. අපි මේ gaps අඳුනගන්නේ නැහැ. අපි මේ තියෙන දේෙන් adjust වෙනවා. තියෙන විදිහට ඔන්න ජීවත් වෙනවා කියලා අපි හුරු වෙනවා. අපේ අය ප්‍රශ්න හාරගෙන ගිහිල්ලා stimulus හාරගෙන ගිහිල්ලා ඒවෙන් එළියට ප්‍රශ්න ඇදලා අරගෙන නැත්නම් ගැටලුව gap එක ඇදලා අරගෙන ඒකට විසඳුම් හොයන්න ටිකක් reluctant. So creativity will bring you out of this, mismatch. That means existing level and the required level. I took some examples here. It is like bicycle. In the bicycle, එක්කෙනාටද පදින්න පුළුවන් දෙන්නටද පදින්න පුළුවන් කියලා හිතලා ලෝකේ සමහර අය මේ bicycle සෑහෙන වෙනස්කම් වලට භාජනය කරනවා. ඔයාලට modern bicycles කියලා search කරොත් එහෙම සෑහෙන bicycle models හොයාගන්න පුළුවන්. හැබැයි තාම අපි ලංකාවේ හිතාගෙන ඉන්නේ මේ foot cycle එක කිව්වහම කකුලෙන් පදින රෝද දෙකක් තියෙන රෝද දෙක සමාන වෙච්ච chain එකක් තියෙන handle එකක් තියෙන seat එකක් තියෙන උපකරණයක් අපිට මැවි. හැබැයි ඔයා search කරලා බලන්න ලෝකෙ මිනිස්සු කොච්චර මේ bicycle වෙනස් කරනවද. ඊට පස්සේ මේ උණ පඳුර ගත්තාම මම ගත්තේ අපි ගොඩක් පරිසරයේ තියෙන නිසා අපි උණ පඳුරකින් දකින්නේ එක්ක කරදරයක් ඩෙන්ගු බෝ වෙනවා එහෙම නැත්නම් සිසිලසක් හෙවණක් විතරයි අපි දකින්නේ. එක්ක කරදරයක් විදිහට දකිනවා එහෙම නැත්නම් සිසිලස ලැබලා දෙන ඇහැට සුවදායක දෙයක් විදිහට දකිනවා. But if you are thinking about this bamboo, it is a very good source of products. Bamboo products කියලා search කරලා බලන්න චීනේ තමයි මම හිතන්නේ වැඩිම bamboo products හදාන්නේ. මහා අති විශාල ප්‍රමාණයක් products හදලා තියෙනවා ලෝකේ මිනිස්සු. අපෙත් ඉන්න එක දරුවෙක් එයා මේ bamboo tree එකේ තියෙන ඔය කොළපත වගේ තියෙන ආවරණය අරගෙන මේකෙන් plates හදනවා. මේ කොළපත වගේ ආවරණයෙන් හැඳි හදනවා. ඒ වගේ උපකරණ හදලා මාකට් එකට දෙනවා. ඒවා environmental friendly, eco friendly. ඒක නිසා විශේෂයෙන් ඔය යුරෝපියන් ජාතිකයෝම හොඳ මිලක් ඒවට ලකුණු කරනවා. ඊට පස්සේ යා මේකේ අතු කපලා අරගෙන ස්ට්‍රෝ එකක් කරලා තියෙනවා. eco straw එක. ඒතර ප්ලාස්ටික් ස්ට්‍රෝ එක අවශ්‍ය නැහැ. ඊට පස්සේ ඒක රීයුස් කරන්න පුළුවන් විදිහට එයා හදලා ක්ලීන් කරන්න පුළුවන් පොඩි පැක් එකක් හදලා තිනවා ට්‍රැවල් පැක් එකක්. යන තැන තමන්ගේ ස්ට්‍රෝ එක අරගෙන යන්න පුළුවන්. ප්ලාස්ටික් ස්ට්‍රෝ එක පාවිච්චි කරන්න ඕනේ නැහැ. තමන්ටම කියලා හැඳි ගෑරුපු කුට්ටමක් හදා ගන්න පුළුවන් ට්‍රැවල් කරන කෙනෙකුට. එතකොට නැවත නැවත රීයුස් කරන්න පුළුවන් උණ බම්බුවෙන් එයා හදලා තියෙනවා උණ බම්බුලි හැන්දා පොඩි ගෑරුප්පුවක් වගේ දේවල්. ට්‍රැවල් පැක් කියලා. එතකොට මේ ටික එකතු කරලා ස්ට්‍රෝ එක හැන්ද ගෑරුප්පුව දෙනවා. ඒකට කාට හරි ප්ලාස්ටික් එකකට ආස නැත්නම් environmental friendly mindset එකක ඉන්න කෙනෙකුට රිජෙක්ට් කරන්න පුළුවන් ප්ලාස්ටික් දේවල් දෙනකොට. This is about coconut shell. So creative people, they make different items from the coconut shell. අපි නම් පොල් කට්ටක් වුවම ගණන් ගන්න කරදරකාරයෙක් ඩෙන්ගු බෝ වෙනවා කියලා හිතුවා. දැන් නම් එහෙම නැහැ මිනිස්සු වෙනවා එකතු කරන්න ගෙදරි. ඒතර මේක අපි කාලාන්තරයක් තිස්සේ මොකුත් ප්‍රයෝජනයක් ගන්න නැතුව ඉන්නකොට ලෝකේ අනිත් මිනිස්සු මේක ප්‍රයෝජනට ගත්තා. පොල් කටු අඟුරු අරගෙන දත් ටික මදිනවා. අපි ඉස්සර දත් ටික මැද්දේ අඟුරු වලින්
දැන් අද වෙනකොට සුද්ධ ආයසරයක් teeth polishing කියලා මේ පොල් කටුව මුර අරගෙන දත් මදින කුඩු හදනවා. හදලා මාකට් කරනවා. So these are kind of then problems and solutions based on the insight. If you see that coconut shell, it is inside. You are looking at what can be done. So understanding the way that it can be converted into something else is called as a problem. Money making thing is called as gap. Then you transform it into something else. That is third step. It is called as solution. ඔයාට ප්‍රශ්නෙට විසඳුමක් දෙන්න ඕනේ. ඒ ප්‍රශ්නෙට විසඳුමක් දෙනකොට මතක තියාගන්න මුලම පළවෙනිම ප්‍රොඩක්ට් එක perfect advanced ප්‍රොඩක්ට් එකක් වෙන්න ඕනේ නැහැ. ඒකට කියනවා minimum awesome product. මුලම වෙලාවදී ඔයා බලන්න ඕනේ පුළුවන් තරම් අඩු වියදමකින් හැබැයි අවශ්‍යතාවයේ ඉෂ්ට වෙන දෙයක් කරන එක. The developments can be done in the next stages. The initial stage, it may be a minimum awesome product, or the minimum features can be added to the product which can make the minimum satisfaction of the customer. මුලින්ම කරන්න ඕනේ මූලිකම අවශ්‍යතාවයන් ටික ඉෂ්ට කරන ප්‍රොඩක්ට් එකක්. කාර් එකක් මුලින්ම ආවේ නැහැ. ඔක්කොම සීට් බෙල්ට් එක දාලා සේෆ්ටි ෆීචර්ස් දාලා මුලින්ම කාර් එකක් ගෙනල්ලා ඔයාලට දුන්නේ නැහැ. මුලින්ම කාර් එකක් දුන්නේ ඔයාලට බලන්න පුළුවන් හෙන්රි ෆෝඩ් කාර් හදපු කාලේ 1914 දී කාර් එකේ රෝද කරත්ත රෝද වගේ කරත්ත එකට පොඩි ආදේශකයක් තමයි මුලම කාර් එක. ඒතකොට අද ඒ කාර් එකම එනවා සමහරලාට ගුවන් යානයකට ආදේශකයක් විදිහට. ඒ තරමට ඇඩ්වාන්ස් වෙනවා. ඒක නිසා ආරම්භය පර්ෆෙක්ට් ප්‍රොඩක්ට් එකක් නැත්නම් 200ක් මිනිසුන්ගේ අවශ්‍යතාවය ඉෂ්ට කරන දෙයක් වෙන්න ඕනේ නැහැ. මූලික අවශ්‍යතාවය ඉෂ්ට වුණාම ඇති. ඊට පස්සේ ඩෙවලොප්මන්ට් ස්ටෙප් බයි ස්ටෙප් කරන්න පුළුවන්. Then you want to understand what is your business model. So understanding this business model like key partners, the approach is called as business model canvas. ඔයගලන්ට YouTube video එකෙන් බලන්න පුළුවන් business model canvas කියන එක. මේ understanding එක ගත්තොත් ඔයාගේ business එක ගැන ගොඩක් ඔයාලට අවබෝධයක් ගන්න පුළුවන්. Key partners, key activities, value proposition, that means what you are going to give you the customer as unique. ඔයාගේ product එකේ uniqueness එක මොකක්ද කියලා අහුවොත් ඒක eco friendly ද, environmental friendly ද, එහෙම නැත්නම් cost conscious ද, එහෙම නැත්නම් quality superior quality ද කියන එක තමයි value proposition. Key resources, what are the resources required to make your product or service? Customer relationships, channels or distribution, customer segments. There are different segments. You want to identify what is the target market, and the cost structure, which is very important. Many entrepreneurs today, they don't know what is the real cost of their product. හරියටම තමන්ගේ ප්‍රොඩක්ට් එකේ වියදම දන්නේ නැහැ ගොඩක් අය. උදාහරණයක් විදිහට ඔය ආපෝ උයන මිනිස්සු මම දැකලා තියෙනවා මාත් ගිහිල්ලා ගන්න ඔය අපේ ගෙවල් ගාව ඉන්න අයගේ. ඒතර ඒගොල්ලෝ දන්නේ නැහැ තමන් ආප්පේ සඳහා වියදම් කරන වියදම කොච්චරද කියලා හරියට දන්නේ නැහැ. ඒගොල්ලෝ හිතන්නේ මේ ආප්පයක් හදන්න ඒගොල්ලන්ට යන්නේ පිටි ටිකටයි පොල් කිරි ටික හදා ගන්නයි ඒ වගේ අමුද්‍රව්‍ය ටිකට යන වියදම විතරයි කියලා තමයි ඒගොල්ලෝ හිතන්නේ. So bad costing will cause to the failure of the business. Bad costing will cause to will create failures in the businesses. Therefore, cost structure should be clearly understood. I think you know now. You have good understanding about the costing. So costing is required in order to determine the product unit cost. Then revenue stream. ආදායම. කොහෙන්ද ආදායම හම්බ වෙන්නේ? පළවෙනි ආදායම තමයි මිලෙන්. හැබැයි සමහර අය ඉන්නවා ලෝකේ අද වෙනකොට ප්‍රොඩක්ට් එක විකුණන්නේ නැහැ. ප්‍රොඩක්ට් එක නොමිල දෙනවා. හරියට Facebook එක වගේ. ඔයා යූසර් විදියට සතපහක්වත් ගෙවන්නේ නැහැ. හැබැයි ඒගොල්ලන්ට රෙවෙනියු වෙන මාර්ග, ආදායම් වෙන මාර්ග වෙනමම තියෙනවා. ඉන්දියාවේ මොබයිල් ෆෝන් එක නොමිලේ දෙන්නේ. සමහරවිට කෝල් ගන්නත් දෙන්නේ නොමිලේ. හැබැයි ඒගොල්ලෝ ආදායම ගන්නවා කොහොමද? data package විකුණලා එහෙම නැත්නම් වෙනම service added value added service වලින් තමයි ඒගොල්ලෝ ආදායම ගන්න. ඒක නිසා price එක මතම ඉඳලා ලාභය ගන්න හිතන්න ඕනේ නැහැ. විවිධාකාර ක්‍රම තියෙනවා ආදායම තහවුරු කරගන්න ඔයාගේ business model එකේ. ඒතකොට මම මේ කියපු business model canvas කියන area එක search කරලා බලන්න. එතකොට ඔයාලට හොඳ අවබෝධයක් එයි business එකකට විවිධාකාරයෙන්
optional විදියට models හදාගන්නේ කොහොමද කියලා. The last one, it is about scale it, grow the business continuously. business එක පටන් ගන්න ඉතාලම පොඩියට මතක තියාගන්න, හැබැයි ඒක කවදා හරි රූක්ෂ ගහක් වෙන්න ඕනේ, මහා වෘක්ෂයක් බවට පත් වෙන්න ඕනේ. It should be grown in the future not only to the local business but also global. අපේ business grow කරගෙන ගියාම ගොඩක් අය හිර වෙනවා ලංකාවට විතරයි. හැබැයි ලංකාවේ business අපි කොච්චර grow කරගත්තත් වැඩක් නැහැ, මොකද අපිට ඉන්නේ මිලියන 20යි. ලෝකෙ මිනිස්සු ඉන්නවා මිලියන 7000කට වඩා. ඒක නිසා අපේ huge market එකක් අපි අමතක කරනවා. ගොඩක් අපේ business කරන අය ලංකාව මට්ටමින් සාර්ථක වුණාම තමන්ගේ ප්‍රාදේශීය මට්ටමින් සාර්ථක වුණාම මේ ඇති කියලා satisfied. You know, Fortune 500 companies are there in the world. Out of Fortune 500 companies, about 120 companies are owned by USA. Around another 120 companies are owned by Chinese. About 60 companies are owned by Japanese. So that's why these are three nations, they are governing the world. USA, China and Japan. මේ තුන්ගොල්ලෝ තමයි ලෝකේ දැවැන්තම ව්‍යාපාර වලින් ව්‍යාපාර 500න් 300ක් විතරම අයිතිකාරයත්වය දරයි. ඒ නිසා අනිත් ලෝකේ ඔක්කොම රටවල් වලට තියෙන්නේ හොඳම සාර්ථක සමාගම් වලින් 200ක් විතර තමයි. අපිට එයින් එකක්වත් නැහැ. ඒ නිසා grow වෙන්න ඕනේ, පුළුවන් තරම් ඉහළට යන්න ඕනේ කියන එක තමයි අපි ව්‍යවසායකත්වයේ සම්බන්ධයෙන් කතා කරනකොට මතක තියාගන්න ඕනේ දේ. You want to become a global Fortune 100 company one day. So that would be the dream of any entrepreneurial business which is started anywhere in the world. Right. That is the basic understanding about your business model and the business insight idea. Actually, business plan is required after establishing that previous things. උඩ අපි කතා කරපු දේවල් හරියට අවබෝධයක් තියෙනවා නම් තමයි අතරම business plan එකක් වැඩගත්තේ. ඒ වුණාට අවාසනාවකට අපේ financial sector එක ඔයාගේ business plan එකක් ඉල්ලනවා idea stage එකේදී. ඒක පොඩි mismatch එකක්. idea stage එකේදී business plan එකකට වඩා අපිට දෙන්න පුළුවන් වෙන්නේ conceptual paper එකක්. conceptual paper එක සාමාන්‍යයෙන් පිටු දෙකක් තුනක් වෙන පොඩි report එකක්. හැබැයි ඒකෙන් සතුටු වෙන්නේ නැහැ ගොඩක් අපේ financial institution ඒක නිසා ඉල්ලනවා ඔයාගේ business plan එක. idea stage එකේදී. ඒක නිසා අපිට සිද්ධ වෙනවා ඔය idea stage එක තවදුරටත් පොඩ්ඩක් extend කරලා business plan එකක් හදන්න. හැබැයි මතක තියාගන්න, this is not a business plan if it is not business started yet. This is just about kind of conceptual model for your business which will be definitely subject to the changes. මේ business plan එක මුලදී හදන එක ඔයා ක්‍රියාත්මක කරගෙන යද්දී හොඳට මතක තියාගන්න, මේක වෙනස්කම් වලට භාජනය කරන්න මැලි වෙන්න ඕනේ නැහැ. මොකද business plan එක හදලා තියෙන්නේ මේ අනාගත ව්‍යාපාරයක් වෙනුවෙන්. හරියට නූපදිපු ළමයෙක් වෙනුවෙන් ඔයා පොරොන්දම් බලනවා වගේ. අපි කියන්නේ උපදිච්ච නැති ළමයි වෙනුවෙන් පොරොන්දම් බලන්න එපා කියලානේ කියන්නේ. You don't want to have a prediction about birth or the which is not born, child which is not born, who is not born yet. So the business is, if it is not started yet, there will not be a perfect business plan. Anyhow, for the requirement, you are preparing a plan suggesting that this would be possible in the future, maybe within around 3 years. අපි අවුරුදු 3ක් වගේ කාලයක් තුලදී විය හැකි දේ ඇතුළත් කරලා සැලැස්මක් හදා ගන්නවා. විශේෂයෙන්ම මේ සැලැස්ම ඕන කරන්නේ බාහිර පාර්ශ්වයන්ට ඔයාගේ අදහස ඉදිරිපත් කරන්න. ඔයාගේ අදහස ඉදිරිපත් කරන්න. ඒ අදහස ඉදිරිපත් කිරීම සඳහා හදන ડોකියුමන්ට් එක අපි කියනවා ඒක නිසා business plan එකක්. හැබැයි මේක perfect වෙන්නේ ඔයා business එක පටන් අරගෙන තහවුරු කරගත්තට පස්සේ. business එක හරියට establish කරගත්තට පස්සේ, product එක test කරගත්තට පස්සේ, market එක test කරගෙන market එක ගැන හොඳ අවබෝධයක් ගත්තට පස්සේ තමයි real business plan එකක් හදන්න පුළුවන් වෙන්නේ. එතකම් මේක tentative document එකක් විතරයි. බාහිර පාර්ශ්වයන් එක සංනිවේදනය කරන්න, කේවල් කරන්න පාවිච්චි කරන document එකක් විතරයි ඒක.
business එක ඇත්තටම පටන් ගත්තට පස්සේ ගොඩක් components වෙනස් වෙන්න පුළුවන්. ඒක හිතේ තියාගෙන තමයි අපි business plan එකක් එක්ක deal කරන්නේ. Anyway, it should be a very conscious one. කාටවත් මේක කියලා හදවගෙන වැඩක් නැහැ. ඔයාගේ business එකක් නම් plan එක හදිය යුත්තේම ඔයා තමයි. හැබැයි සමහරුන්ට මේ skill එක නැති නිසා කවුරු හරි එක්ක එකතු වෙලා හදුවට වරදක් නැහැ. Anyway, your ideas should be definitely presented in the plan. You want to understand that what is the business plan? There are a lot of documents that I can provide, and as well as we can engage in discussion in the future sessions if it is needed. Then you need to understand that why we need business plan. As I told you earlier, most of people initially prepare business plan for funding, but this is a roadmap for your business. Therefore, consciously develop it, then it will guide your future actions. Who should develop? You are the people. If you are starting your own business, you are the people responsible for developing it. Where to start? As I told you earlier, have a concrete idea about what you are going to do, and then only you can start from whichever the point you can start the writing. How to write a business plan? There are a lot of templates, suggested materials in order to refer. So go through the templates and materials available and get an understanding about what is the format of the business plan and write it. Then how to use the business plan is also important. Mostly initially it is used for obtaining funds and communicating with authorities, getting approvals from the relevant parties likewise. But when you are working in the real sense, keep in mind that components can be changed, can be adjusted. අපිට වෙනස්කම් කරන්න අනිවාර්යෙන් වෙනවා. මතක තියාගෙන තමයි අපි යන්න ඕනේ. බිස්නස් ප්ලෑන් එක හදන්නේ මේ අනාගතය සඳහා. ඒක නිසා අනාගතය සඳහා හදන සැලැස්මේ ඇත්තටම ව්‍යාපාරයට ඔයා බැස්සට පස්සේ හරියට පීනන්න ගොඩ ඉඳලා පුරුදු වුණාට වැඩක් නැහැ. වතුරට බැස්සම තමයි හරියටම ඔයාට මාර්ගයේ පේන්නේ. පීනන ක්‍රමය අල්ල ගන්න පුළුවන්. ඒක නිසා ඔයා පිටව ගන්න ඕනේ realistic goals, clear business idea, and commitment is needed. If you are writing the business plan, spend some time on it, study about business planning, and get understanding the different templates, and as well as get support from the people. Market understanding is very important. Set milestones. අවුරුදු පළවෙනි අවුරුද්දේ ඔයා මොකද කරන්නේ? දෙවෙනි අවුරුද්දේ ඔයා මොකද කරන්නේ? තුන්වෙනි අවුරුද්දේ මොනවද ඔයා ලබා ගන්න කියලා පැහැදිලි වෙන්න ඕනේ. ව්‍යාපාරයක් කරගෙන යනකොට බැංකුවකට ගිහිල්ලා කියනවා නම් ඔයා කියන්න ඕනේ පළවෙනි අවුරුද්දේ මගේ achievements මේවයි. දෙවෙනි අවුරුද්දේ මගේ achievements මේවයි. අපි ඒක promise එකක් විදියට දෙනවා. එතකොට බාහිර පාර්ශ්වයන් විශ්වාස කරන්න පටන් ගන්නවා. ඔයාට හොඳ confidence එකක් තියෙනවා. ඒ business එක සම්බන්ධයෙන් කියලා. Again, flexibility. These are preparing for future. As I told you earlier, whatever the argument and criticism coming, so be flexible. It's okay. You can hear the ideas of the other people and change. If it is justifiable, you can change accordingly. Connections. As I told you earlier, create the connections among all the people, as well as in the business plan, prepare document with the connection of the several sections and researching. පර්යේෂකයෙක් වෙන්න ඕනේ හොඳ ප්ලෑන් එකක් ලියන්න නම් රිසර්චර් කෙනෙක් වෙන්න ඕනේ. ඒ රිසර්චර් කෙනෙක්ගේ ගති ලක්ෂණය හැමදාම තියාගන්න ඕනේ ව්‍යවසායකයෙක් වුණාම. රිසර්ච් කියලා කියන්නේ රිසර්ච් තියෙන දේවල් නැවත නැවත හොයා බලන්න ඕනේ. මොකද අපි ඉගෙනගෙන ඉවර වෙන්නේ නැහැ. දැනුම කියන එක අද තියෙන දැනුම නෙවෙයි හෙට වෙනකොට තියෙන්නේ. So etc. Those are the things that we are suggesting in order to engage in the business planning process. ඊට පස්සේ මේක කාටද හදන්නේ මොකක් කාටද තොරතුරු සපයන්නේ මොනවද තොරතුරු සපයන්නේ කියලා අවබෝධයක් තියෙන්න ඕනේ. Normally we are engaging in the discussion on our own entrepreneurial information, market information, customers, competitors, product, your strategy, financial prospects and risks involved should be explained in here with. Business plan එකක් හදුවාම මෙන්න මේ කියන දේවල් විස්තර වෙලා තියෙනවා. ඔයාගෙන විස්තර වෙන්න ඕනේ.
ඔයාගේ වෙළඳපොළ ගැන අවබෝධයක් තියෙන්න ඕනේ. කවුද ඩිරෙක්ට් කස්ටමර් එහෙම නැත්නම් ටාගට් කස්ටමර් කවුද කියලා හොයාගන්න ඕනේ. ඒ ටාගට් කස්ටමර්ත් එක්ක ඔයාත් එක්ක තරඟ කරන්න එන කෙනා කස්ටමර් අල්ලගන්න තරඟ කරන්න එන අය කවුද කියලා බලන්න ඕනේ කම්පිටිටර්ස්ලා. ඔයාගේ භාණ්ඩය ගැන හොඳ අවබෝධයක් මේක ඇතුලේ තියෙන්න ඕනේ. කියවන කෙනාට අවබෝධයක් එන්න ඕනේ. භාණ්ඩය කිව්වම ටැන්ජිබල් වෙන්න පුළුවන්. ඉන්ටැන්ජිබල් සර්විස් එකක් වෙන්න. The strategy ඔයාගේ උපාය මාර්ග මොනවද කියලා පැහැදිලි කරන්න ඕනේ. මාකට් එක අල්ලගන්න, ඩිස්ට්‍රිබියුට් කරන්න, ඊට පස්සේ කස්ටමර් හදව ගන්න, කොස්ට් එක අඩු කරන්න තියෙන උපාය මාර්ග මොනවද කියලා පැහැදිලි වෙන්න ඕනේ. ඔයාගේ ක්‍රියාකාරකම් වල ප්‍රතිඵලයක් විදිහට ලාභය, අලාභය, ආදායම, වියදම, වත්කම් වල ස්වરૂපය පැහැදිලි වෙන්න ඕනේ බිස්නස් ප්ලෑන් එකේ. අවසානයේදී ඔයා දැනගෙන ඉන්න ඕනේ රිස්ක් එක. මොනවද විය හැකි අවදානම්. ඔයා ප්‍රෙඩික්ට් කරපු නැති දේවල් මොනවද වෙන්න පුළුවන්. අන්සර්ටනිටිස් මොනවද කියලා අවබෝධයකින් ඉන්න ඕනේ. ඒක ඉදිරිපත් කරලා තියෙන්න ඕනේ බිස්නස් ප්ලෑන් එක. right. මේ තියෙනවා කරන්න ඕන දේවල් samples බලන්න පුළුවන් තරම් ඕන තරම් sample තියෙන ඉන්ටර්නෙට් එකේ search කරොත් එම් business plan වලට templates තියෙන ඕන තරම් business plan වලට search කරලා බලන්න. define objectives and potential reader. මොකක්ද මේ business plan එක ලියීමේ අරමුණ කියලා අවබෝධයක් ගන්න. සමහර අය තරඟ වලට ඉදිරිපත් කරන්න business plan ලියනවා. එතකොට එහෙමනම් ඒ තරඟයට ගැලපෙන විදිහට ඒ නිර්ණායක වලට අදාළ වෙන විදිහට business plan එක ලියන්න. එහෙම නැත්නම් potential reader bank එකක් නම් bank එකට sense වෙන විදිහට ඔයා plan එක හදාගන්න ඕනේ. ඒතකොට කවුද ඔයාගේ potential reader දිහා බලලා තමයි objectives decide කරන්නේ. ඊට පස්සේ business plan එකක් හැමදාම ලියලා ඉන්න බෑ. ඒක නිසා කාලයක් නිර්ණය කළා මේ කාලේ වෙනකොට මම plan එක ලියලා ඉවර කර ගන්නවා කියලා අවබෝධයක් තියෙන්න ඕනේ. මොකද මේ business plan එකේ ලියන දේවල් valid වෙන්නේ ටික කාලයකට විතරයි. මම කලින් කිව්වා. කලින් කාලයට වෙනස් වෙනවා. ඒ නිසා කාලයක් නැතුව හිටියොත් එහෙනම් හැමදාමත් ඔයාලට වෙනස් කර ඉන්න වෙනවා. ඒක නිසා ඔයා ඉක්මනින් කෙටි කාලෙකින් මේක ලියලා ඉවර කරගත්තොත් තමයි අර බලන කෙනාට මේක රියලිස්ටික් විදිහට තේරෙන්නේ. Begin to gather research information as I told you earlier. Collect the information and improve the richness of your document by taking the research outcomes of the previous work. Organize research into business plan components. So after research කරන්න වෙනවා market එක ගැන, product එක ගැන. ඒ වගේ research කරලා experiments කරලා ඒවා ඇතුළත් කරගන්න ඕනේ ඔයාගේ business plan එක ඇතුළට. Then write the plan and get help where required. There are a lot of people who are supportive for this, maybe sometimes fee based or sometimes free of charge. සමහර උදව් කරන අය ඉන්නවා සතපාවක් අය කරන්නේ නොමිලේ උදව් කරන අය ඉන්නවා. තව අය ඉන්නවා charge කරලා මුදලක් අය කරලා උදව් කරන අය business plan එකක් හදාගන්න. Right, these are the components, subcomponents of the business plan. You are writing the executive summary, you are writing the business profile, then main component of the business plans. There are 4 main components of the business plan called marketing plan, operational plan, management and administration plan, and financial plan. It takes at least 2 hours to describe only one plan. එක plan එකක් ගැන කතා කරන්න අපිට පැය දෙකක්වත් යනවා. ඒක නිසා මෙතනදී මම කියන්නේ මේ guide එක විතරයි දෙන්නේ. ඔයාට තවදුරටත් study කරන්න ඕන නම් එකක් අපිට ඕන නම් lectures organize කරගන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් ඔයාට තියෙනවා self study කරන්න methods ඕන තරම් තියෙනවා මේ components ගැන. උදාහරණයක් විදිහට ඔයාට සරලවම business plan එකක් ලියා ගන්න ඕන නම් grade 11 entrepreneurship studies textbook එක බලන්න. There is a very good source document for you to write the business plan in simple way. It is grade 11 entrepreneurship studies book. It is available in the education publication department website. For education publication එකේ website එකට ගිහිල්ලා grade 11 textbook එක කියවන්න. ඒ grade 11 textbook එක සම්පූර්ණයෙන්ම අපි ලියලා තියෙන්නේ. මගේ guidance එකතේ ඒක ලියුනේ. business plan එකක් හදාගන්නේ කොහොමද කියලා තමයි ඒකේ සම්පූර්ණයෙන්ම ලියලා තියෙන්නේ. මේ හැම plan එකකටම එක chapter එක ගන්න තියෙනවා ඒ grade 11 textbook එකේ. Right. So that is the thing that we discussed within the given time. Actually, I took more than around 20 minutes because the content is too much, too big. Anyway, we will stop the formal session now. I think you will be guided for question and answering session. Right. Thank you very much.
Now we'll move on to the Q&A session. Sir, first question is, what are the institutions that we can get support in starting a business in Sri Lanka? Yes, there are several organizations. As I told you earlier, as university students, you take the support from the university maximally. There are a lot of faculties, departments in our university now. There are 7 faculties, 8 faculties including postgraduate faculty of graduate studies. So take the maximum advantage for associating with the expertise in these fields. Food science, sometimes engineering, biotechnology, and again medical sciences. All these people are available. Some of them are professors who have some the patents even is there in this university. So as university student, one of the greatest support can be taken from the university. Take the advantage of associating with the expertise people there. Then second, you can think about product development. So if you are working with products, you can join with IDB. IDB is conducting workshops and giving technical know-how for some products. Say for example, yogurt production, footwear production. I saw that even soap production, joysticks, අනුපුරු නිෂ්පාදනය, සබන් වගේ විවිධාකාර දේවල් වලට workshops කරනවා IDB, Industrial Development Board. So take the support from the IDB. They are even giving concession prices for the university students. If you are taking a letter from your head of department, you can ask them to give a concession price, concessionary rate. I have sent some of our students to get some technical expertise from those workshops. So IDB is an organization. There is a website. Join with the IDB through the website and get the information about workshops they are conducting. Participate there. That is the second good institution that you can connect with. Third one, it is about ITI. If you have some the testing and getting product formulas, etc., again you can go to ITI, Institute of Industrial Technology Institution. So ITI is also a good institution to develop products. භාණ්ඩ නිෂ්පාදනය කරනවා නම් IDB එක, ITI වගේ ආයතන ඔයත් එක්ක ළඟින් ඇසුරු කරනවා නම් ඔයා හොඳයි. ඒ ආයතන වල වෙබ්සයිට් වලට යන්න, ඒවා ඉන්න තියෙන සේවාවන් මේ වෙබ්සයිට්ස් වල තියෙනවා. ඒවා ලබා ගන්න. එතකොට ප්‍රොඩක්ට් ඩෙවලොප් කරන්න තව ආයතන තියෙනවා. යන්ත්‍ර සූත්‍ර වගේ නම් NERD කියලා තියෙනවා. National Engineering Research Development Institute එක. එතකොට NERD center එකට යන්න පුළුවන් අවශ්‍ය නම්. ඊට පස්සේ රිසර්ච් වගේ දේවල් කරනකොට grants වගේ ගන්න පුළුවන් තැන් තියෙනවා. National Science Foundation වගේ එකක්. විද්‍යා හා තාක්ෂණ අමාත්‍යාංශය යටතේ තියෙන ආයතන ගොඩක් තියෙනවා. ඒ National Science Foundation වගේ දේවල් වලින් grants ගන්න පුළුවන්. ඔයාලා බලන්න වෙබ් එක හරහා ගිහිල්ලා ඔයාගේ business එකේ research component එක ගොඩක් වැඩි නම්, අලුත් innovation එකක් කරන්න component එක වැඩි නම් National Science Foundation එකෙන් උදව් ගන්න. But most of our students, they will be kind of starting businesses in the non-tech area. Tech පැත්තෙන් නෙවෙයි ගොඩක් අය අපේ business පටන් ගන්න. ඒක නිසා ඔයාට online යන්න පුළුවන්. Business development support services තියෙන organization තියෙනවා ලංකාවේ. එකක් තමයි NEDA, National Enterprise Development Authority එක තියෙනවා. ඒගොල්ලන්ගේ තියෙනවා ව්‍යවසායකත්ව උදානය කියලා මම හිතන්නේ උපායධාරීන් වෙනුවෙන් program එකකුත් තියෙනවා. ඒ program එක යටතේ ඒගොල්ලන්ට grants දෙන්න පුළුවන් ව්‍යාපාරයක් පටන් ගන්න. They are giving around 150,000 for individual business, single ownership, about 400,000 for partnership. රුපියල් ලක්ෂ 4ක් වෙනකම් grant එකක් ගන්න පුළුවන් partnership එකකට, ලක්ෂ 1.5ක් වෙනකම් ගන්න පුළුවන් individual business එකට. අපේ මේ යුනිවර්සිටි එකේ outreach අය මේක නිලධාරීන් විදියට වැඩ කරනවා NEDA එකේ. මට මතකයි career guidance unit එකේ වැඩ කරන සම්පත් එහෙම ඉන්නවා. වැඩ කරපු සම්පත් ඒගොල්ලොත් එක්ක ගිහලා කතා කරලා ඒ services ගන්න පුළුවන්. National Enterprise Development Authority, NEDA. ඊට පස්සේ Small Enterprise Development Bureau කියලා එකක් තියෙනවා. SED කියලා අපි කියන්නේ SED, Small Enterprise Development Bureau කියලා. ඒක තියෙන්නේ තරුණ කටයුතු අමාත්‍යාංශය යටතේ. ඒක නිසා විශේෂයෙන්ම තරුණයන් වෙනුවෙන් තමයි ඒකේ සේවාවන් තියෙන්නේ. ඔයා ව්‍යාපාරයක් කරනවා නම්
අනිවාර්යයෙන්ම තමන්ගේ දිස්ත්‍රික්කයේ තියෙන ඒ හෙඩ් ඔෆිස් එක ගොඩක් වෙලාවට ප්‍රාදේශීය ලේකම් කාර්යාලයක තියෙන්නේ. ගිහිල්ලා ඒකේ නිලධාරීන්ව හම්බෙලා ඔයාගේ ව්‍යාපාරය පටන් ගන්න තැන ඉඳලම ඒගොල්ලොත් එක්ක සම්බන්ධ වෙලා වැඩ කරන්න ඒ රජයේ සහයෝගය නොමිලේ දෙන්නේ. කිසිම මුදලක් අය කරන්නේ නැතුව. ඒගොල්ලෝ මාකට් එක හොයලා දෙන දේවල් කරනවා. තාක්ෂණය ලබා දෙන දේවල් කරනවා. මුල්‍ය පහසුකම් ණය පහසුකම් සහනාධාර ණය අනුපාතයන් යටතේ ලබා දෙන පහසුකම් තියෙනවා. ඉතින් මේ වගේ ආයතන ගොඩාක් තියෙනවා ලයිස්තුවම ඉතින් මට කියන්න පුළුවන්. ඒ වුණාට ඔයාගේ අවශ්‍යතාවයට ගැලපෙන ආයතනය තමයි ඔයා තෝරගන්න ඕනේ. There are different institutions. You want to select the organization based on your requirement. If you are connected with entrepreneurial kind of, platforms, there are entrepreneurial platforms like Sri Lanka Entrepreneurial Forum. Said Bureau is conducting that kind of electronic platform. If you are connecting with these platforms, you can ask the help from the other people to understand what is the institution you want to work with. ඔයාගේ ඉලෙක්ට්‍රොනික ප්ලැට්ෆෝම් වලට ගෲප්ස් හැදිලා තියෙනවා. ඒ ගෲප්ස් වලට ගිහිල්ලා ඔයා අහුවොත් එහෙම මේකට විසඳුම් හොයාගන්න ඕන කොහෙන්ද කියලා ගොඩක් අය ඔයාට උපදෙස් දෙවි මේ ආයතනයට ගියාම මේ අවශ්‍යතාවය ඉෂ්ට කරගන්න පුළුවන් කියලා. මම ඔය කියපු ආයතන පොදු ආයතන. ඊට අමතරව මම කලින් කිව්වා වගේ ශ්‍රී ජයවර්ධනපුර විශ්වවිද්‍යාලය විදිහට අපි Center for Entrepreneurship and Innovation කියන establishment එක ගිය අවුරුද්දේ ඉඳලා පිටවලා තියෙනවා. That is for developing entrepreneurial business of the especially undergraduate students of the university. In addition to that, we are giving our service even for the outsiders. So if you are thinking about starting a business, yes, we can help you. We can direct you. We can guide you to get the support from the different institutions. Right. I think you got a good answer. Specific දේවල් තියෙනවා නම් අපෙන් අහන්න පුළුවන්. අපේ Center for Entrepreneurship and Innovation අපිත් එක්ක එකතු වෙලා අපිත් වෙබ් එකක් තියෙනවා, Facebook page එකක් තියෙනවා, ටෙලිෆෝන් කෝල් එකක් දීලා එහෙම නැත්නම් ඊමේල් එකක් එවලා විස්තර ගන්න පුළුවන්. Thank you, sir. The next question is how to manage a business while doing studies, whether the university provide for undergraduates to develop their business, and if so, how can get that? Yes, as I mentioned you earlier, most of the students who have started businesses, they are managing these parts well. The important thing is you discuss your involvement in the business with your department, your lecturers. I think almost all the lecturers and departments will encourage you to do so. Marketing ke inna dulanjanata marketing department එක සෑහෙන උදව් කරලා තියෙනවා. එයාගේ සමහර සබ්ජෙක්ට් වලින් රිලීස් කරලා ඉන්ටම් තියෙනවා. මොකද ඒ සබ්ජෙක්ට් වලින් ගන්න ඕන එක්ස්පීරියන්ස් එක එයා බිස්නස් එකක් කරලා ගන්න ඕන. ඒක ඉන්ටර්න්ෂිප් එක වෙනකොට තමන්ගේ බිස්නස් එකක් එයාට පර්ෆෝමන්ස් පෙන්වන්න පුළුවන්. ඒක නිසා ඔයා පළවෙනි දේ තමයි කමියුනිකේට් කරන්න තමන්ගේ ඩිපාර්ට්මන්ට් එකට තමන්ගේ ලෙක්චරර්ස්ලාට කමියුනිකේට් කරලා ඒගොල්ලන්ගේ උදව්වක් ගන්න පුළුවන් ඔයාගේ බිස්නස් එකට. ඒ වගේම ඔයාට ස්ටඩීස් වලදී යම් ලීනියරිටි එකක් ඇති කරගන්න පුළුවන් බිස්නස් එකක් කරනකොට. මොකද බිස්නස් එකක් කරනකොට ගන්න ලර්නින් එක විශ්වවිද්‍යාලයක මේ සබ්ජෙක්ට් එකක් කරලා ගන්න ලර්නින් එකට වඩා ගොඩක් වැඩි. ෆස්ට් හෑන්ඩ් එක්ස්පීරියන්ස් එකක් තමයි හම්බෙන්නේ බිස්නස් එකේ. So communicate with the coordinators, lecturers, and the head of departments that you are doing the business, but it should be genuine one, real one. බොරු කියන්න එපා. හරියටම genuinely මේක කරන බව තහවුරු කරලා ඔප්පු කරලා පෙන්නලා ඒ සහයෝගය ගන්න. ඒක තමයි පළවෙනි දේ. ඔයාලට කොයිලාකවත් බිස්නස් එකක් කරනවා නම් විශ්වවිද්‍යාලය මම හිතන්නේ කොයිම කවුරුවත් ඔයාව ඩිස්කරේජ් කරයි කියලා ඒක කරන එක අනිවාර්යයෙන්ම සපෝට් එකක් තමයි හම්බෙන්නේ. ඒක නිසා පළවෙනි දේ ඔයාගේ අධ්‍යයනාංශයත් එක්ක කෝඩිනේටර්ස්ලාත් එක්ක ලෙක්චරර්ස්ලාත් එක්ක සහයෝගයෙන් වැඩ කරන්න බිස්නස් එකක් කරනවා කියලා. හැබැයි මේක මම කලින් කිව්වා වගේ මග අරින්න බොරු කියන්න පාවිච්චි කළා වැඩක් නැහැ. අපි වටන්න බෑ. ඔයාම තමයි රැවටෙන්නේ එහෙම. Second, there are some associations in the university like we have inventors, innovation, and venture creation council. විශ්වවිද්‍යාලයේ තියෙනවා නවෝත්පාදනය සඳහා වෙනමම කවුන්සිල් එකක් හදලා තියෙනවා. ඊය වයිස් චාන්සලර් ඉඳි පීටෝප් එක. ඒක ක්‍රියාත්මක වෙනවා. ඒකෙන් තමයි අපි innovation grants දෙන්නේ. අලුත් දේවල් කරනවා නම් grants දෙනවා. annually application call කරලා මේ දවස්වලත් අපි application evaluate කරගෙන යනවා. ඒ application හම්බ වෙච්ච අයට
ඇප්ලිකේෂන් වලින් ඉදිරිපත් කරපු යෝජනා වලට අපි grants දෙනවා තමන්ගේ අදහස දියුණු කරගන්න. එතකොට ඒ වගේ ප්‍රොඩක්ට්ස් දියුණු කරගත්තා හිටියා ඒ grants අරගෙන ඔය හැරි පොටර්ගේ හැට් එක හදපු එකත් ඒ වගේ එකක් තමයි. ඒ ප්‍රොජෙක්ට්ස් වලට සල්ලි දෙනවා විශ්වවිද්‍යාලය. ඒතකොට පළවෙනි එක තමයි ඒක නිසා ඒ විශ්වවිද්‍යාලයෙන් ආධාර ගන්න පුළුවන්, උපකාර ගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම ඒ ගයිඩන්ස් එක ගන්න පුළුවන්. ඒවා ඩෙවලොප් කරනවා නම් අපි අදාළ අංශ වලට යොමු කරනවා. ඊගාට විශ්වවිද්‍යාලයේ තියෙන UBL සෙල් එක කියලා University Business Linkage Cell. ඔයාලට පේටන්ට් එකක් තියෙනවා නම් ප්‍රොඩක්ට් එකක් තියෙනවා නම් ඒවා කමර්ෂියලයිස් කරන්න උදව් කරන්න පුළුවන්. ඒ කියන්නේ ඔයා බිස්නස් එකට එන්ටර් වෙන්නේ නැත්නම් ඔයාගේ ප්‍රොඩක්ට් එක පේටන්ට් එක සෙල් කරන්න. බාහිර පාර්ශ්වයක් එක්ක ගනුදෙනු කරලා ඒක අලෙවි කරන්න කටයුතු කරන්න පුළුවන් UBL සෙල් එකේ. ඒ නිසා UBL සෙල් එකෙන් උදව් ගන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ ඔයාලට පුළුවන් විශ්වවිද්‍යාලයේ අනිත් කටයුතු වලදී career guidance unit එක වගේ තැන්වලදී ඔයාලට ඉදිරිපත් වෙලා තමන්ගේ ව්‍යාපාරය කරගෙන යන්න සහයෝගය ගන්න පුළුවන්. ස්ටඩීස් කරනකොට මේ බිස්නස් එකක් කරන එකේ කොටසක් ඔයාගේ කාලයෙන් වැය කරන්න වෙනවා තමයි. හැබැයි ඉතින් ඔයා entrepreneur කෙනෙක් නම් සාමාන්‍යයෙන් අනිත් කෙනෙකුට වඩා ටිකක් වැඩ කරන වැඩි කෙනෙක් වෙන්න ඕනේ. කාලය තමන්ගේ අනවශ්‍ය දේවල් වලට යොමු කරන් තියෙන කාලෙන් කොටසක් මේ බිස්නස් එකට ස්ටඩීස් වලට බැලන්ස් කරලා පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් වෙනවා. Entrepreneurial people are balancing their life well. Imbalance වෙච්ච life එකක් තියෙන්න බෑ ව්‍යවසායයේ. කාලේ අපි හැමෝටම තියෙන්නේ පැය 24යි. ඒක ඇමරිකාවේ ජනාධිපතිටත් එකයි, ජැක් මාටත් එකයි, ඊලන් මස්ක්ටත් එකයි. ඔයාලට තියෙන කාලෙම තමයි තියෙන්නේ. ඒක නිසා ඔයාගේ කාලය උපරිම විදිහට ප්‍රයෝජනය ගන්න, නාස්ති අවම කරන්න. ඒ නිසා හොඳ entrepreneur කෙනෙක් කියලා කියන්නේ හොඳ resource manager කෙනෙක්. So one of the best or the important resource for you it is time. So manage time. If you can get a degree while running a business, it is a kind of achievement in this world. සමහර business කරන්න ගිය අය උපාධිය අත්හැරලා දාපු අය ඉන්නවා. දැන් අපි දන්නවා ස්ටීව් ජොබ්ස් උත් තමන්ගේ ජොබ් එක අත්හැර දැම්මා. බිල් ගේට්ස් උත් තමන්ගේ මේ ඉගෙනීම අත්හැරලා දැම්ම කාලයකදී. සකබෝගුත් ඉගෙනීම අත්හැරලා දැම්මා business එකට වැඩි කාලයක් කරලා. ඉතින් ඉගෙනීම අත්හැරලා දැම්මට කමක් නැහැ business එක world class එකට යනවා නම් ප්‍රශ්නයක් වෙන්නේ නැහැ. පස්සේ කාලෙකදී මේ විශ්වවිද්‍යාල වලින්ම ගෙනල්ලා ඒගොල්ලන්ට convocation speech එක පවා දෙනවා. ගෞරව උපාධි පවා දෙනවා. හැබැයි ඉතින් ඔයාලට මම කියන්නේ උපදී අත්හැරලා දාන්න කියලා. කාලේ මැනේජ් කරගෙන දෙකම යොදව ගන්න. අධ්‍යාපන කටයුතු වලින් සාර්ථක වීමයි ව්‍යාපාර කටයුතු වලින් සාර්ථක වීමයි දෙකම එකතු වුණොත් ඔයා සාර්ථක මනුස්සයෙක් බවට පත් වෙනවා නිතරම. Therefore manage your time, but most importantly communicate your the business genuine business to the people and get support. උදව් කරනවා අනිවාර්යෙන්. ඒක නිසා බය වෙන්න එපා. තමන් බිස්නස් එකක් කරන බව එළිදරව් කරන්න. මම දන්නවා ගොඩක් අය බිස්නස් කරන අය කියන්නේ. ඉතින් ඔය කියන්නේ නැති කමෙන් වෙන්නේ ඔයාට තමයි පාඩුවක් වෙන්නේ. ඒක කියනවා නම් අපේ ඔය දේශකවරු ඔයාට ගොඩක් ෆ්ලෙක්සිබල් වෙනවා උදව් කරන්න ඉදිරිපත් වෙනවා. හැබැයි ඇත්ත වෙන්න ඕනේ. බිස්නස් එක බොරුවක් කියලා අපිට රවට්ටන්න හදන්න එපා. Right. Okay. Now we end up our sessions, and now I invite Vihanga to deliver a word of thanks. Good evening, everyone. It's my privilege to propose the word of thanks on behalf of the Vikings Club of University of Sri Jawardhanapura. Today, we have witnessed a valuable session on business plan by Dr. Rukmal Veerasinghe, Senior Lecturer in Department of Entrepreneurship at University of Sri Jawardhanapura. I would like to express my heartfelt gratitude to Sir for sparing your valuable time for us. Thank you so much, Sir. And I would like to express my gratitude to Ms. Shihani Shanika, the advisor of Five Kings Club, for being the backbone of our endeavors and for constantly supporting and inspiring us. Secondly, I want to express my heartfelt thanks to the Advisory Director Board of Five Kings Club for guiding us, for being an endless support and inspiration to make this event successful. This will not be successful if there was not these great pillars. I want to thank the members of the organizing committee who worked behind the screen to make this event a resounding success, and also the media team for endless technical support given. Last but not least, I would like to thank all the participants for gracing this event. Thank you so much.